हरि ओम तत्सत् श्री गोविंद गोविंद गोविंदः श्री भगवतः महापुरुषस्य विश्वराज्ञः प्रवर्तमानस्य अत्यब्रह्मणः द्वितीयप्राप्ते श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे उपपाते द्वीपे भारतवर्षे वर्तखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रपभाति इष्टि संवत्सराणामध्ये स्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वासरः वासरस्तु गुरुवासरयुक्तायां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रयुक्तायां श्री भगवदाद्यः भगवत् कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं वत्सगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे हिरण्मयी नाम्नी च जमानस्य सर्वेषां भक्तजनानां सत्कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री काञ्चीपुरदेशे श्री वरदराजस्वामी कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं विशेषद्रवाराधनं करिष्ये। ओम नमो दुर्गे महाविष्णुनाथाय ज्वालाप्रीताय तत्त्वराय ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने हरे कर्ममन्त्रे यन्त्रतन्त्रौषधसहस्राणिमृतम्भरा नित्यो मोदे मोदिरा ओम नमो भगवते महाविष्णुनाथाय ज्वालाप्रीताय तत्त्वराय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने हरे कर्ममन्त्रे यन्त्रतन्त्रौषधसहस्राणिमृतम्भरा नित्यो ओम सहस्रारुकट ओम सहस्रारुकट ओम सहस्रारुकट ओम सहस्रारुकट ओम सहस्रारुकटे ओम दशनाविद्महे महाद्वाराजिमहे अन्नश्चक्र प्रचोदयात् ओम श्रौं श्रीं ह्रीं क्लीं वीरं महापुरुषोत्तमं तन्नोऽहं नमः विष्णुपरमं नमामि ओम अजराय विद्महे संताय धीमहि तन्नो महापुरुषः प्रचोदयात् ओम महादेवी विद्महे प्रचोदयात् ओम नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम महादेवे विद्महे धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम नमोदराय विद्महे सरस्वत्यै धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम महादेवे विद्महे धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मन्त्रये अवसरस्ताय सर्वामेकनाथाय त्रयोग्नाथाय श्री महाविष्णवे ओम विष्णुराज ओम श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा सर्वसौभाग्यं देहि देहि ओम श्री महालक्ष्मी हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रसहस्रवाद ओम विश्वतो विद्वा अत्यधिकशतसाङ्गुलं पुरुषैर्वेदं सर्वं यद्भूतं यत्सर्वं गुणामदर्शेषानः यदन्येनादिभवति एतावानस्य महिमा अलोक्यायागश्च पुरुषः आलोकस्य स्वागुणानि उपादस्यां प्रसन्ति त्रिपादो भवति पुरुषः आलो स्नेहावासनः ततो विश्वं व्यक्रामते साधनानसनेयमी तस्मात् विराडजायत जातो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण विशाः देवायज्ञमसन्तः असन्तो अस्यासीनान्यं ग्रीष्मैत्वशरद्भिः सप्तास्यासन् परितयः द्विसप्तसमिदकृताः देवायज्ञं नन्वानाः अवग्नं पुरुषं वसुं तयज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवावेदन्त साध्यार्षयस्त्वये तस्मात् यज्ञासर्वतः समृतं वृषधाज्यं वसुरुस्ताश्चक्रेवायज्ञान् आरण्यान् ग्राम्यात्रे तस्मात् यज्ञासर्वतः विशस्सामारिजज्ञे गन्धागन्धिजज्ञे तस्मादजायन्त एकेचोपयातः रामो वजज्ञे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं विदधुः कलितास्य कल्पयन् बाहुरूपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्मकृतः पूर्वो तदस्येद्वैश्यः पद्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखानिर्नसाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नास्यासीनं
विद्वान् प्रतिशतस्य तमेवं विद्वानमृतय भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमेतद्देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्सन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् देवी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कृष्णाः परमं पदं सदा वसन्ति सूरयः दिवे तदक्षरापदं नद्यं राजा विपन्नभवजा प्रवाहं कृतमिन्दरे विष्णो यत् परमं पदं पर्याप्त्यनन्तरायाय सर्वस्तोमोधिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य युद्धे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति சாய்தரச்சந்திரகாரே வந்தமே சேவே உன்மட்டாமையே போற்றும் பொருளேளாய் வெட்டம் மைத்துண்டம் கலத்தை பிறந்து நீ தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது வெற்றை படைகொள்வான் கோவிந்தா வெற்றைக்கும் ஏழேழு தவிக்கும் உன்றன்னோடு உத்தமே ஆவோம் எனக்கே நாம் ஆட்கேவோம் மற்ற நாமங்கள் மாற்றேலோ என்பாவாய் சந்திரகாரே வந்தமே சேவித்து உன்மட்டாமையே போற்றும் பொருளேளாய் வெட்டம் மைத்துண்டம் கலத்தை பிறந்து நீ தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது படைகொள்வான் கோவிந்தா வெற்றைக்கும் ஏழேழு தவிக்கும் உன்றன்னோடு உத்தமே ஆவோம் எனக்கே நாம் ஆட்கேவோம் மற்ற நாமங்கள் மாற்றேலோ என்பாவாய் திங்கள் திருமுகத்து சீரையா செஞ்சிரஞ்சி அங்கப்படை கொண்ட வாக்கை அடிபுதுவை பைங்கமர தந்தரியல் பட்டவிரான் கோதி சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பல்கலைப்பால் இரண்டமால் வரைதோள் செங்கல் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்றின் பெருமாவாய் மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சீரையா செஞ்சிரஞ்சி அங்கப்படை கொண்ட வாக்கை அடிபுதுவை பைங்கமர தந்தரியல் பட்டவிரான் கோதி சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பல்கலைப்பால் இரண்டமால் வரைதோள் செங்கல் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்றின் பெருமாவாய் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு அடியோமோடும் நின்னோடும் ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் மலமாற்றில் வாழ்கின்ற மந்தையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதிபுரத்துறையும் சுடராடியும் பல்லாண்டு படைபோர் பொக்கு முழங்கம் அப்பிராந்த சன்னியமும் பல்லாண்டு श्रीमन् श्रीरंग श्रीमन् भद्रवादिनं समर्पया श्रीमन् श्रीरंग श्रीमन् भद्रवादिनं समर्पया नमो रामानुजाय वेदान्तार्यप्रदायिने आत्रेय पद्मनाभाय सुधाय प्रसारिणे रामानुजया मात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् வாழி ராமானுஜ பிள்ளான் மாதவால் வாழும் அநேகமான குருவாழியவன் மாறன் மறையும் ராமானுஜன் பாடியவன் தேரும் படியுரைக்கும் சீர் மஞ்சப்பரசமயம் மாற்ற வந்தோன் வாழியே மண்ணுபுகள் புனூரான் மனமப்போன் வாழியே கஞ்சல் திருமங்கை உகக்க வந்தோன் வாழியே கடியநிலை குடிகொண்ட கருத்துடையோன் வாழியே செஞ்சோர் தமிழ் மறைகள் தெளிந்தோன் வாழியே திருமலைமான் திருமணியாய் சிறக்க வந்தோன் வாழியே தஞ்ச பரகதியை தந்தருள்வோன் வாழியே செந்தமிழ் தூப்பு திருவேங்கடவன் வாழியே நானிலமும் நான் வாழ நான் மறைகள் தான் வாழ மாநகரின் மாறன் மறை வாழ ஆணியர்கள் சென்னியடிலே தூப்புள் வேதாந்த தேசிகனே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டிலும் வாழியவன் ஒருவன் வாழியவன் பாதார விண்ணமலர் வாழியவன் போதியாத்தான் மலரை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு காஞ்சிபுரம் யாத்திரையை நம்ம விஜயவெளி சுதர்சன சேவா சத்சங்கத்திலேருந்து பண்ணுறோம்னா கோபாலன் சுவாமி நமக்கெல்லாம் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லா திவ்ய தேசங்களையும் அழைச்சிட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாத 1008 சுதர்சன ஹோம சங்கல்பத்தில் 822வது ஹோம் நேற்று அந்த இடத்துல மதுத்துவாம்பாடியில் நடத்தினோம். அவரோட ஊர் பெருமாளுக்கு தாயாருக்கு விசேஷமாக அவை பயிச்சதுனால அது பல
வித்வத் மனுஷாலாம் அங்கே இருந்தவா, நமக்கு உறவெல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தவா. அவளை நமக்கு இந்த சம்பிரதாயத்துக்காக கொடுத்த ஊர். அங்கேயும் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வந்தோம். இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அப்படின்னு இருந்தால் இதனை யோசித்தோம். அப்போது அடியன் என்ன செய்கிறது எதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். சுவாமி கேட்டார், ஸ்ரீசைலம் சுவாமி நீ சொல்லிவே அந்த சுவாமிகிட்ட போய் விண்ணப்பிக்கலாமா, நம்ம போயிட்டு வரலாமான்னு. சுவாமிக்கு சொன்னேன், நான் என்னோடய உறவுலாம் சொல்கிறேன், ஆனால் சுவாமி ப்ரொஃபஸராக இருக்கார், அவர்கிட்ட சொல்லணும், அவருக்கு பக்கத்தில் ஏற்றாவில் இருக்க, அவர் இதெல்லாம் பண்ணுவார். இருந்தாலும் எனக்கு இது நம்பர் அனுப்புனேன். அவர் முதல்ல சுவாமிகிட்ட விண்ணப்பிச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த யாத்திரையில். சுவாமி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் நம்ம சங்கரா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில், சம்ஸ்கிருத விபாகில். சிரோமணி விசேஷமாக அவள் குடும்பமே இந்த சம்பிரதாயத்துக்காக தன்னை அர்ப்பணிச்சிருக்கணும். லக்ஷ்மி தாத்தா அப்படின்னு எம்பெருமானுக்கு பேவா ஆச்சாரிய புருஷாளாக இருந்தவா. அப்போ ஏற்பட்டவா நமக்கு இந்த வித்வத் சபையில் நமக்கு இன்றைக்கி ஒரு விண்ணப்பிச்சின சுவாமியை எல்லாத்தையுமே அடியன் ரொம்ப அபச்சாரப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். என்னோடய அடியாரோட ஆச்சாரம் தாத்தாச்சாரம் இருக்கிறதுனால சுவாமி அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர். ஒரு ஆச்சாரிய புருஷனை அடியார் ரொம்ப தொந்தரப்படுத்தினேன். ஃபோன் படுத்தி தினம் அவர் ஸ்கூலில் அவர் காலேஜில் இருப்பார். காலேஜ் நடந்து முடிச்சுட்டு வந்தோடனே எனக்கும் பார்த்துக்கலாம். கோஷ்டியில் அங்கே முதல்ல எழுந்திருந்தா அவளுக்கு தான் முதல் மரியாதை. அதை முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்துட்டு தான் எப்பயும் மறுபடியும் ஓடணும். நானும் டைம் எடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி எல்லா சன்னதிகளிலும் அவள் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணணுன்ற ஒரே விஷயத்துக்காக அரசாங்க உத்தியோகத்தை விட்டுட்டார். கையில் வந்தது இப்போ வாங்க உடனே கையில் கொடுக்கணுன்னா இன்றைக்கி அவர் ப்ரொஃபஸர் கையில் லட்சமாக வாங்கிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் சம்பிரதாயம் போயிடும், என்னோடய அனுஷ்டானம் போயிடும், என்னோடய ஆற்றுலேருந்து நான் சுத்தமாக போயிட்டு வந்த எல்லாமே போடுவோம் ஊரை விட்டு போனான் அப்படின்னு இவரும் அப்படியே இருக்கார். இவருடைய தகப்பனார் அதே மாதிரி, தாயாரும் நம்ம சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டி இந்த எஸ்பிஎம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் சம்ஸ்கிருத டிபார்ட்மெண்ட்டில். அவருடைய அண்ணா அவர் தமையனார் அவர் வேலையும் பார்த்துண்டு இந்த இதுக்கு முடியாது, இங்கேருந்து சென்னை வரைக்கும் இதிலே தன்னுடைய வண்டியிலே போட்டு திரும்ப தண்ணியிலே வண்டியிலே அப்படி கிடைச்சா ஏதாவது வேலை பண்ணுவான் அப்படின்னு பண்ணிட்டு சம்பிரதாயத்தையும் விட்டு கொடுக்காத வேதத்தையும் சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி வயசான வாழ்லேருந்து சின்ன பசங்க வரைக்கும் அவர்கிட்ட வித்தியார்த்திகளாக இருக்கா. இப்படி வித்தியார்த்திகளாக இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அதில் வயசான ஒரு சுவாமி அன்றைக்கி பார்த்துன்னு ஒரு தகப்பனார் சொல்ல அவர் கற்றுட்டே இருந்தார். இந்த வயசுக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறது நெக்ஸ்டே அவர் கற்றுக்கிறவா அப்படின்னு ஒரு பெரிய விசேஷம். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரிய பரம்பரையில் வந்தவா சுவாமி கோபாலன் சுவாமி பற்றி ஏற்கனவே தெரியும், வெங்கேபுரம் சுவாமின்னு. அது சுவாமி விண்ணப்பிச்சுட்டார். இன்றைக்கி 2 நாள் உற்சவங்கள் நடந்துருக்கு. சுவாமி ஒரு அரை மணி சுவாகாசம் வேகமாக போகிறதுக்கு முன்னாடி விண்ணப்பிக்கணும், சுவாமிக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அதோட இந்த காஞ்சிபுரம் மகாத்மியத்தை பற்றி சொல்லணும்னு விண்ணப்பிச்சுட்டோம். இன்றைக்கி அது விண்ணப்பித்த போல சுவாமிங்க வந்திருக்கார். நம்ம கேட்டு அனுபவிக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறோம். महिताभ्यां महत्सङ्गैः पुराणाभ्यामिमं जनं श्रीमद्भ्यां कृष्णताचार्यपतत्राभ्यां नमो नमः। यस्य प्रसादकलया बधिरशृणोति पङ्कुप्रधावितजवेन च भक्तिमूकः अन्धप्रपश्यति सुतं लभते च वन्द्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। நமஸ்தபாய். சுவாமி இதுக்கு முன்னாடி பூர்வ பீட்டிங் நிறைய கொடுத்தாரு. அதுன்னா அது எங்களுக்கு யோகியத்தையே கிடையாது. நைச்சாத சந்தானத்தையே தழைக்கணுன்றது தான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயம். சுவாமி சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் அதெல்லாம் லக்ஷ்மி குமார் தாந்தேகன் போன்ற மகான்களுக்கு தகுமே தவிர அடியவங்கள் மாதிரி இருக்க அடியனுக்கு எதுவும் தகாது. சுவாமியுடைய திருவடி பலத்தினாலையும் ஆச்சாரியாருடைய இங்கே வந்திருக்க யாத்திரிகாலினுடைய திருவடி சம்பந்தங்கள்னாலையும் தேவாதிராஜனுடைய திருவடி பலத்தினாலையும் இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தை ஒரு வார்த்தை அடியனுடைய புத்திக்கும் சக்திக்கும் அனுகுணமாக சமயோசிதத்துக்கும் அனுகூலமாக ஒரு வார்த்தை விண்ணப்பிக்கிறேன். பொதுவாக உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா சப்தமோட்சபுரி ரொம்ப பிரசித்தமானது. சப்தமோட்சபுரி அயோத்தியாதி சப்தமோட்சபுரி. அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காசி, காஞ்சி, ஹவந்திகாபுரி, துவாரவதி செய்வ சப்தைத்தே மோட்சதாயிக்காக அப்படின்னு புராணத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் எல்லாமே வடதேசத்திலே தான் இருக்குது. ஒரே ஒன்று தான் தென் தேசத்தில் இருக்குது. அதுதான் நம்முடைய சத்தியவிரத க்ஷேத்திரமான காஞ்சிபுரம். இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு சத்தியவிரதம் க்ஷேத்திரம்னு ஒரு பேர் உண்டு. சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பிரசித்தமான ஒரு பதம். இந்த க்ஷேத்திரம் எப்படி ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல
பிரம்மாவானவரை பகவான் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு ஆதி கிருதயுகத்தில் முதல் சிருஷ்டி பண்ண உடனே அந்த சிருஷ்டிக்கு அப்புறம் பிரம்மாவிடத்தில் சதுர்முக பிரம்மாவிடத்தில் தன்னுடைய மொத்த சிருஷ்டி பாலனங்களை பெருமாள் கொடுத்துரு, நாராயணன் கொடுத்துரு. கொடுத்த உடனே அந்த இடத்துல வந்து பிரம்மாவானவர் சிருஷ்டி பண்ணுறார். சிருஷ்டியாதி வியாபாரங்கள் எல்லாம் ஜெகத் சிருஷ்டி முடியுது, மனுஷ சிருஷ்டி முடியுது, எல்லாம் சிருஷ்டிலாம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரம்மா வைகுண்டத்துக்கு போய் பெருமாளை சேவிக்கணும்னு போகிறேன். வைகுண்ட துவாரங்கிட்ட போன உடனே அந்த இடத்துல துவாரபாலகெல்லாம் இருக்கா, பெருமாள் எழுதிருக்கார் அப்படின்றா. உள்ளே போய் சேவிக்க போனால் பெருமாள் அந்த இடத்துல சேவையாகலை. அவர் ஏன் சேவையாகலை அப்படின்னா அவர் அந்த இடத்துல ரொம்ப துக்காக்கிராந்தமாயிருது. நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியலையே, எதுக்காக பெருமாள் நமக்கு பிரத்யட்சமான சேவையாகவே இல்லையே அப்படின்னு அந்த இடத்துல ரொம்ப துக்கத்தோடு இருக்கேன். துக்கத்தோடு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு அசரீரி சொல்கிறது, இந்த இடத்துல உனக்கு சித்த சுத்தி இல்லை, மனசு சுத்தமாக இல்லை உனக்கு, ஏன்னா சிருஷ்டிகள்லாம் பண்ணிட்டோன்ற அகங்காரம் கொஞ்சோண்டு உங்கள் இடத்துல இருக்குது. அது இருக்கிறதுனால பகவான் உனக்கு பிரத்யட்சமாகலை, சேவை சாய்க்கல அப்படின்னு அந்த அசரீரி சொல்கிறது. அசரீரி சொன்னதுக்கப்புறம் பிரம்மாவானவர் ரொம்ப அந்த இடத்துல சோகமாகி என்னுடைய மனசு சுத்தமாகறதுக்காக நான் என்ன பிராயச்சித்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த அசரீரி இடத்துல. இந்த அசரீரி வாக்கு சொல்கிறது, நீ வந்து பல தபஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதான் பகவான் உனக்கு சேவை சாய்ப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறது. சொன்ன உடனே புஷ்கரத்துக்கு போகிறார். புஷ்கரத்துக்கு போய் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் தபஸ் பண்ணுறார் பிரம்மா. தபஸ் பண்ணின உடனே அந்த புஷ்கர க்ஷேத்திரத்தில் பெருமாள் ஜலரூபமாக வரதன் சேவை சாய்ச்சார். இந்த வரதன் தான் அங்கே வந்து தீர்த்த ரூபத்தில் சேவை சாய்ச்சதை தவிர அப்பயும் பிரத்யட்சமாகலை. அவருக்கு அப்பயும் துக்கம் ஏற்பட்டது. இப்படி பெருமாள் ஜலரூபமாக தான் வந்ததே தவிர நமக்கு பிரத்யட்சமாகலையே அப்படின்றதுக்காக மறுபடியும் தபஸ் பண்ணலான்ட்டு நெய்மிஷாரண்யத்துக்கு போகிறேன். நெய்மிஷாரண்யத்துக்கு தபஸ் பண்ணுறேன். அங்கேயும் தேவாதிராஜனா சேவை சாய்க்கிறேன். எப்படின்னா ஆரண்யமாகவே சேவை சாய்க்கிறேன், மொத்தமே காடாகவே தான் சேவை சாய்க்கிறேன். பெருமாள் காடே தான் பகவான் அந்த இடத்துல. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த இடத்துலையும் பிரத்யட்சமாக மறுபடியும் ரொம்ப துக்கமாக இருக்கிற அவருக்கு எல்லாத்தையுமே தியாகம் பண்ணிடுறவானு பெருமாள் நமக்கு பிரத்யட்சமானும் அப்படின்றதுக்காக அவர் அந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் ஒரு துக்கத்தினால அழற சமயத்துக்கு போகோ பிரம்மன்னு ததானிஷ்ட அப்படின்னு சொல்லி அசரீரி சொல்கிறது, ஏன் பிரம்மா நீ அழாத, உனக்கு அவருக்கு சுலபமான வழி ஒன்று சொல்கிறேன், அந்த வழியை நீ பண்ணன்னா உனக்கு எம்பெருமான் மனசு சுத்தமாகி எம்பெருமான் சேவை சாதிப்பு அப்படின்னு அந்த அசரீரி வாணி சொல்கிறது. என்ன அப்படின்னா 1008 அஸ்வமேத யாகம் நீ பண்ணு, அந்த அஸ்வமேத யாகத்துடைய பலனா பகவான் உனக்கு பிரத்யட்சமாக அப்படின்னு சொல்லுது. சொன்ன உடனே இன்னும் துக்கமாக பிரம்மா. ஏன்னா நம்ம சரணாகதி பற்றி பார்க்கும்போது பஞ்ச அங்கங்கள் சொல்கிறோம். ஆணுபூன்யச சங்கல்பா, பிராதிபூன்யச வர்ஜனம், லட்சியதி விஸ்வாசா, கோத்திருத்த வரம், கார்பண்யம் அப்படின்றத 5 அங்கங்களோட தான் நம்ம சரணாகதி பகவானிடத்தில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் 5 விஷயங்களில் எது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து மகா விஸ்வாசம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு எம்பார் சொன்னேன். எம்பார் சாட்சியரா கடை எள்ளு கேட்டானா என்ன கொண்டுவான்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு. எள்ளு கொடுனா சுலபமாக எள்ளு கொடுத்துன்னா, எண்ணெயை கொடுனா எள்ளை ஆட்டி அதுலேருந்து எண்ணெய் எடுத்து கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு எம்பாருடைய வாக்கியம் அது. அப்படி சொன்ன உடனே அது எவ்வளோ கஷ்டம் எண்ணெய் கொடுக்குறதுன்றது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம். மகா விஸ்வாசன்றது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம், அதை போய் பிரதானமாக வச்சிருக்காளே இந்த இடத்துல சரணாகதியில் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியே தபஸ் பண்ணுறேன்னு நான் சுலபமாக இருந்தேன், இப்போ 1008 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டா அது ரொம்ப துக்கமாயிடுச்சு நமக்கு அப்படின்னு பிரம்மா கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன். ஏன்னா 1008 அஸ்வமேதம்ன்றது அசாத்தியமானது, அது ரொம்ப சிரமமான காரியம். அப்படி இருக்கிறதுனால மறுபடியும் அவர் வந்து அழகே அந்த இந்த அசரீரி வாணி சொல்கிறது, நீ கவலைப்படாது, இதுக்கும் லகு உபாயம் நான் சொல்கிறேன். காஞ்சிபுரத்தில் சத்தியவர்த்த க்ஷேத்திரம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் உண்டு. அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு அனவதிக மகாத்மியம் உண்டு. எல்லா க்ஷேத்திரத்தை காட்டிலையும் அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு உத்தமஸ்தானம் உண்டு பூபிரதேசத்திலேயே. அதனால் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் அஸ்திகிரி அப்படின்னு ஒரு பர்வத விசேஷம் உண்டு. அந்த பர்வத விசேஷங்கள்லாம் வந்து எதனால் அஸ்திகிரின்னு பேர் ஏற்பட்டதுன்னா, அஷ்டதிக்கஜங்கள் 8 திக்கு யானைகள் அஷ்டதிக்கஜங்கள்லாம் இருந்து சொல்லியோ. அஷ்டதிக்கஜங்கள்லாம் பூர்வத்தில் பகவான் இந்த மலையில் ஆராதனை பண்ணித்து பிரதிதினம். அதனால இந்த மலைக்கு அஸ்திகிரி, யானை மலை, வேழமலை, சிந்தூராத்ரி அப்படின்ற சில பேர்கள்லாம் ஏற்பட்டது. யானைமலை அப்படின்ற பேர் ஏற்பட்டது காரணமே அஷ்டதிக்கஜங்கள் ஆராதனை பண்ணதால தான் நமக்கு
ஏற்பட்டது. அப்பேற்பட்ட ஸ்தலமாக இருக்கிறதும் அனந்த சரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புண்ணிய தீர்த்தம். பெருமாள் இப்போ அந்த மண்டபத்தில் அனந்த சரஸ் கரையை தான் எழுதியிருக்கிறாரு. இப்போ அந்த அனந்த சரஸ் அப்படின்ற தீர்த்தம் என்ன, தீர்த்த விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அனந்தம் அப்படின்னா அந்தராகித்யம், முடிவற்றது. அந்தம்னா முடிவு, அற்றது முடிவற்றது, முடிவே இல்லாத புண்ணிய தீர்த்தங்களினுடைய சாமியம் சேர்த்து நமக்கு இந்த அனந்த சரஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு அந்த இடத்துல புராணத்தில் சொல்ற. அதுவும் தவிர அந்த அனந்த சரஸ் கரையில ஆதிசேஷன் நித்தியவாசம் வந்து அந்த இடத்துல பெரிய வல்மீகம் ஒன்று இருக்கு, புத்து ஒன்று இருக்கு. அந்த அரசமரத்தினுடைய சாயையில் ஒரு புத்து இருக்கு. அந்த புத்துல ஆதிசேஷன், வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன் இங்கே நித்தியவாசம் பண்றேன். அவர் நித்தியவாசம் பண்ணும்போது அங்கேருந்து தீர்த்தத்தில் வந்து எழுந்துடுவேன் மத்தியான காலங்களில் அப்படின்னு சொல்லி புராணங்களில் சொல்றதுனால ஆதிசேஷன் அனந்தன் இருக்கிறதுனால அனந்த சரஸ் அப்படின்னும், அந்தராகித்யம் முடிவற்றதான புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தமான அனந்த சரோவரம் என்கிற அந்த தீர்த்தமும், அந்த அனந்த சரஸ்க்கு கரபாகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஆதி வராகன், இந்த இடத்துல வராகன் வந்து பூமியை தன்னுடைய கோரப்பல்லுனால வேதனம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து பெருமாள் வெளியில ஏறி வந்தேறான் முதல்ல. அந்த இடத்துல பெருமாள் வெளில வந்த உடனே என்ன எதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னா, வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வேதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய யாக யஜ்ஞாதிகளுக்கு உண்டான அந்த பாத்திர விசேஷங்கள், அதுக்கு தேவையான தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி. யாகத்துக்கு தேவைன்னா யாக பாத்திரங்கள்லாம் தேவை, ஹவிர் பாத்திரம் இத்தியாதி பாத்திரங்கள்லாம், சுக்ஷவம் இத்தியாதி பாத்திரங்கள்லாம். அந்த ஹவிர்பாகங்கள் அந்த பாத்திரங்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும், அதனுடைய ரூபம் என்ன, அதனுடைய விகாரம் என்ன அப்படின்றதுலாம் நம்ம யாருக்குமே தெரியாம இருந்த காலத்துல அந்த வராகன் வந்து அந்த இடத்துல பூமியை வேதனம் பண்ணிட்டு வெளியில எழுந்தொழி தன் திருவேணியில் இருக்கக்கூடிய மயிர்கூட்டங்கள்னால உடம்ப சிறுத்தேறான். சிறுத்தா அந்த திருவேணி பாகங்கள்லேருந்து மொத்த யஜ்ஞ சாமகிரி மொத்ததும் கீழே விழுந்தான். அந்த யஜ்ஞ சாமகிரி தான் யாகங்களுக்கு உச்சிதமானது அப்படின்னு சொல்லி யஜ்ஞ வராகனா அதை தீர்மானம் பண்ணு. இப்பயும் அந்த கரையில வராகன் இருக்கு. பிராச்சீனத்துல வராக கஷேத்திரம் இது முதல்ல. அந்த அப்பேற்பட்ட சாமியம் இருக்கக்கூடிய அந்த அனந்த சரஸ் இருக்கு. அந்த அனந்த சரஸ் கரையில நீ வந்து அஸ்திகிரி மூர்தாவில் நீ வந்து ஒரு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணா அந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தினால உனக்கு 1008 அஸ்வமேத யாகத்தினுடைய பலன் லபிக்கும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அசையை சொல்றது. சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா பிரம்மா அங்கேருந்து கிளம்பி இந்த நெய்மிசாரண்யம் புஷ்கர க்ஷேத்திரங்கள்லாம் அங்கேருந்து கிளம்பி சத்தியவந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வர நம்மளுடைய காஞ்சிபுரமான சத்தியவந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு இங்கே வந்த உடனே விஸ்வகர்மாவை கூப்பிடுறேன். விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு மொத்தமே காடு பிரதேசமாக இருக்கு, அதனால நகர நிர்மாணம் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் அஸ்வமேத யாகம் பண்ண போறேன். அதுக்கு அனுகூலமாக நீ யஜ்ஞ வேதிகை எல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணி பகவான் ஆவிர்பாவம் பண்ண போறேன், பிரத்யட்சமாக போறேன். அதெல்லாம் அதை உத்தேசமான நிறைய பேர் இங்கே தேவ கந்தர்வ மனுஷ கிண்ணற கிம்புருஷ யக்ஷராட்ச பிசாசாரி மொத்த பேர் இங்கே வரப்போறா. எதுக்கு யாக தரிசனத்துக்கு வரப்போறா, அதுக்காக நீ வந்து இந்த இடத்துல அதுக்கேற்ற சௌரியங்கள்லாம் பண்ணி கொடு, கிரகங்கள் இத்தியாதி நிர்மாணங்கள்லாம் பண்ணி கொடுன்னு அவர்கிட்ட சொல்றேன். அவர் எப்படி சொல்றாரு அதே மாதிரி அந்த சங்கல்ப மாத்திரத்தினால விஸ்வகர்மாவும் அதை பண்ணி எடுத்துன்னு வந்து அவர் இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறேன். யார் இடத்துல? பிரம்மா இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறேன். பிரம்மாவுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுனால பிரம்மா வந்து பகவானை ஆராதனம் பண்ணக்கூடிய ஸ்தலமா இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு காஞ்சி அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. கஹா கைதி பிரம்மணோ நாம தேன தத்ராஞ்சிதோ அரிஹி தஸ்மாத் காஞ்சீதி விக்யாதா புரி புண்ணிய விவர்தினி அப்படின்னு புராணத்துல சொல்றது. கை இது பிரம்மணோ நாமஹா, கஹா அப்படின்னு பிரம்மாவுக்கு பேர். பிரம்மாவுக்கு கஹான்னு பேர். தேன தத்ராஞ்சிதோ ஹரிஹி, தேன அவரால், தத்ர அர்ச்சிதோ ஹரிஹி பகவானான வரதனை ஆராதனம் யஜ்ஞரூபமான, அதாவது அஸ்வமேத யாக ரூபமான ஆராதனம் பகவானுக்கு பண்ண போறேன்ற காரணத்தினால பகவானை ஆராதிச்சதுனால பிரம்மா ஆராதனம் பண்ண க்ஷேத்திரமான இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு காஞ்சி என்ற பேர் பிரசித்தமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி புராணத்தை சொல்றது. அதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்சி அப்படின்றது இந்த பூமண்டலத்திலேயே இந்த க்ஷேத்திரம் ஒத்தியான ஸ்தானமா இருக்கான். பூமாதேவிக்கு ஒட்டியான ஸ்தானம், இடுப்பு கீழ் பகுதியா இந்த க்ஷேத்திரம் விளங்குறது. அதனால இதுக்கு காஞ்சி. காஞ்சினா ஒட்டியானம்னு பேரு. சம்ஸ்கிருதத்துல காஞ்சனம், காஞ்சி அப்படின்னா ஒட்டியானம். அந்த ஒட்டியானம் அப்படின்றது தான் காஞ்சிபுரம். ஒட்டியானம் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒரு சோபையை கொடுக்கறது, ஏன்னா மொத்தமா ஒரே ரூபமா இல்லாத நடுவுல அந்த பாகங்கள்லாம் தனிப்பட்டு காமிச்சாதானே அது ஒரு ரூபம் வந்து அதனுடைய ரம்யத்தை காமிக்கும். அதே மாதிரி பூமண்டலத்தை அழகு சேர்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது இந்த ஒத்தியானமான ஸ்தலமான இந்த காஞ்சி. அதனால இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு காஞ்சிபுரம் அப்படின்ற பேர் பிரசித்தமாச்சு. இது வராகன் அவதாரம் பண்ணின மகாத்மியம்.
அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து இந்த இடத்துல யாகத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். யஜ்ஞம் ஆரம்பித்த உடனே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தன்னுடைய பத்னியோட சேர்ந்து தான் யாகம் பண்ணணும். பத்னி இல்லாத யாகம் பண்ணக்கூடாது. இது சொன்ன உடனே இவருக்கும் பிரம்மாவுக்கும் சரஸ்வதிக்கும் பிரணய கலகம் ஏற்பட்டிருக்கு சத்தியலோகத்தில். அது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு தனி கதை. அந்த இடத்துல அங்கே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பிரம்மா வந்து சபையில் உட்கார்ந்துருக்க சமயத்தில் சரஸ்வதி தன்னுடைய பிரம்மாவுடைய பக்தாவுடைய சபை மத்தியத்தில் அந்த இடத்துல சரஸ்வதி வந்து கேட்குறாளாம், எனக்கு வந்து சிரேஷ்டதமம் கொடுக்கணும், ஸ்திரீகள்லேயே நான் தான் சிரேஷ்டவன் அப்படின்றத எனக்கு சிரேஷ்டதமத்தை நீ கொடுக்கணும், அந்த சபை மத்தியத்தில் எனக்கு அங்கீகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். சொன்ன உடனே பிரம்மா சொல்கிறாரா, சர்வசிரேஷ்டதமம் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மகாலட்சுமி தான். மகாலட்சுமியை தவிர்த்து நீங்கள் யாருமே சிரேஷ்டதமன்னு சொல்ல முடியாது. நீயே எல்லாமே ஸ்திரீகள் எல்லாரும் மகாலட்சுமியோட அம்சபூத்தர்கள் தான். அப்படி இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மி ஒருத்தர் தான் அந்த ஸ்திரீல சிரேஷ்டதமம் அப்படின்னு சொன்னாராம். சரி, அது வாஸ்தவம் தான், ஒத்துக்கூடியது தான். எனக்கு நதியில எனக்கு உத்தமஸ்தானத்தை கொடுக்கணும். நிறைய நதி விசேஷங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த சரஸ்வதி நதி தான் வந்து அதுல நதி ஆதிபத்தியம், நதியில சிரேஷ்டம் அப்படின்றத நீ அங்கீகாரம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு பிரம்மா சொல்றேன்னா, நான் திருவாராதனம் பண்ணின விஷ்ணு பாதோதகமான பகவானுடைய திருவடி சம்பந்தம் பெற்ற அந்த கங்கா தீர்த்தம் தான் வந்து நத்தியாதிபத்தியம், நதியிலேயே அதிபதியானது, ஆதிபத்தியத்தை உடையது. அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த இவர் வந்து அந்த சிரேஷ்டதமம் கங்கைக்கு தான் தகுமே தவிர அது வேற யாருக்குமே தகாது. கங்கை ஒன்று தான் புண்ணிய தீர்த்தம், சிரேஷ்டதமமான தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றேன். இதை சொன்ன உடனே எல்லா சபையிலையும் அந்த அகௌரவப்படுத்திட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரஸ்வதி அங்கிருந்து கோச்சிட்டு வெளில வந்துடலாம். வந்துட்டு சரஸ்வதி நதியில் உட்காந்து தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த சரஸ்வதி நதியினுடைய உள் பாகத்துல யாருக்குமே பிரத்யட்சமாகாத அரூபத்தை எடுத்துட்டு ரூபமே இல்லாம அந்த இடத்துல தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சரஸ்வதி. பிரம்மா இங்க யாகம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இங்க யாகம் இங்க வந்துடுது, பத்னி இல்லாத யாகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். வசிஷ்டரை இங்கேருந்து அனுப்புறேன், ரிஷிகள் எல்லாம் இங்கேருந்து அனுப்பிச்சு நீ போய் அவரை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா அனுப்புறேன். இங்கேருந்து வசிஷ்டர் அங்கே போயிட்டு அவர் இடத்துல சரஸ்வதி இடத்துல பிரார்த்திக்கிறேன், இந்த மாதிரி பிரம்மா யாகம் பண்ணுறேன், யாகத்துக்கு அவசியம் வரணும், வந்து தர்மபத்தினோட சேர்ந்து யாகம் பண்ணாதான் யாகம்ன்றது பலிக்கும், அதுக்கு பண்ணக்கூடிய அதிகாரமும் நமக்கு அப்போ தான் ஏற்படும். அதனால் அவசியமாக இங்கே எழுந்துடணும், காஞ்சிபுரத்துக்கு எழுந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சரஸ்வதி பிரார்த்திக்கிறார். இதை பிரார்த்தித்த உடனே சரஸ்வதி பூர்வ விருத்தங்கள்லாம் நினச்சிட்டு அந்த துணை கழகத்தையே மனசில் நினச்சிட்டு, நான் வரல, யாகம் தானே பண்ணலாம், அவர் ஒன்று தான் இங்கே வர சொல்லுங்க, பிரம்மா இங்கே வரட்டும், இங்கும் புண்ணிய தீர்த்தம் தான் சரஸ்வதி தீர்த்தமும், இங்கேயும் புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்குது, இருந்தாலும் இந்த இடத்துல உட்காந்து யாகம் பண்ணால் இங்கே நான் வரேன், நான் இந்த யாகத்தை நான் பிரத்யட்சம் வரேன், அது வரைக்கும் நான் அங்கே இந்த இடத்துக்கு நான் வரமாட்டேன், காஞ்சிபுரத்தை நான் வரதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். சொன்ன உடனே அதை இங்கே வந்து பிரம்மா இடத்துல வசிஷ்டர் சொல்கிறேன். உடனே சரஸ்வதி இடத்துலேயே வசிஷ்டர் சொல்லிடுறேன், இது க்ஷேத்திரம் ஆகிறதுக்காக தான் அங்கே பண்ணுறேன், அந்த க்ஷேத்திரம் தான் ஒரு கர்மா பண்ணால் 1008 பலனை கொடுக்கக்கூடியது, அதனால இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம் வேற எங்கேயுமே நமக்கு லபிக்காது, அவர் 1008 அஸ்வமேதம் பண்ண முடியாத காரணத்தினால தான் அங்கே வந்து பண்ணுறேன் காஞ்சிபுரத்தில், நீங்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த அஸ்வமேத பலன் உனக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்ட உடனே சரஸ்வதி அதை எதையுமே ஒத்துக்கலை. அவரை வேணா இங்கே வந்து யாகம் பண்ண சொல்லுங்க, நான் வரேன், நான் அங்கே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். உடனே வசிஷ்டர் மறுபடியும் இங்கே வந்து பிரம்மாவிடத்தில் வந்து சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி சரஸ்வதி தேவி இங்கே வரதா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன். சொன்ன உடனே தர்மசாஸ்திரத்தில் அங்கே உட்காந்து ஒரு நிர்ணயம் பண்ணுறார், ஒரு தர்மமான ஒரு காரியம் பண்ணும்போது பத்னியை வந்து அனுகூலம் பண்ணாட்டா அதுக்கு அடுத்த வழினாலும் அதை பண்ண வேண்டியது, அதனால் தர்மத்தை நம்ம விடக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறதுனால பிரம்மாவுக்கு சாவித்ரி காயத்ரி முதலான தேவிகள்லாம் இருக்கா, பட்ட மகிழ்ச்சியான சரஸ்வதியினுடைய அனுமதி இல்லை, அவள் வரல, அவள் ஒன்று அங்கேயே பண்ணிக்கிட்டோன்னு அனுமதி கொடுத்துட்டா, அதனால் அவள் சொன்னதுனால மீதி சாவித்திரி காயத்ரி வச்சுட்டு இங்கே யாகத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யாகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். இங்கே யாகம் ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் என்ன ஆகுது, மொத்த ரிஷிகள் தேவதைகள் கந்தர்வர்கள் மொத்த பேர் இங்கே காஞ்சிபுரத்தை சூழ்ந்திருக்கா, யாகம் ஆரம்பிச்சுட்டா. யாகம் ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த இடத்துல தேவதைகளும் உட்காந்துருக்கா, அசுராலும் உட்காந்துருக்கா. வந்த உடனே வரவாளுக்கு ஸ்வாகத்தம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு தட்சிணா தாம்பூலங்கள்லாம் கொடுக்குறாரு பிரம்மா. பிரம்மா கொடுக்க சொல்கிறேன் தன்னுடைய பிரம்ம பட்டாளை வச்சு, அந்த அந்த பிரம்மாவுடைய அதீனத்தில் இருக்க மனுஷான்னா கொடுக்குறா. கொடுக்கும்போது முதல்ல தேவதைகளுக்கு கொடுத்துட்றா, தேவதைகளுக்கு முதல்ல சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அசுராளுக்கு பண்ணுறா. இதை பண்ண உடனே அசுராளில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன், அந்த அசுர கூட்ட தலைவர் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான், முதல்ல அவளுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் நான் வாங்கிக்க மாட்டேன், நான் அதனால இந்த யாகத்தில் எங்களுக்கு மரியாதை இல்லை, நாங்கள் கிளம்புறோம்
அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து கிளம்பிடுறான். இங்கேருந்து கிளம்பிட உடனே யாகமாடு நடக்க போகிறது என்ன அப்படின்றதுக்காக அவன் கிளம்பிடுறான். கிளம்பிட்டு அவளுக்குள்ள ஒரு பரியாலோசனை பண்ணுறான், ஒரு ஆலோசனை பண்ணுறான். என்ன அப்படின்னா, இந்த யாகம் நம்மளை அவமரியாதை பண்ணி நடக்கிறது. ஆகையினால இந்த யாகத்தை எப்படியாவது நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும். ஏன் தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னா 2 உத்தேசம். ஏன்னா அசுராளுக்கெல்லாம் வைதி, எதிரி யாருன்னா நாராயணன் அசுராளுக்கெல்லாம் எதிரி. நம்மளுடைய எதிரியை குறித்து உத்தேசித்து பண்ணக்கூடிய யாகம், அதுக்காகவே முதல்ல நிறுத்திடணும் இந்த யாகத்தை. 2வது என்ன அப்படின்னா, நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டா அதனால நிறுத்திடணும் அப்படின்ற ஒரு உத்தேசத்தை அசுராளெல்லாம் கொண்டு வராங்க. சொன்ன உடனே சரி நேரம் நம்ம போய் இறங்கி யாகத்தை நிறுத்தினோம் அப்படின்னா நமக்கு எதிரியான நாராயணனே டைரக்டாக பிரத்யட்சமாக இங்கே வந்து நம்மளெல்லாம் துவம்சம் பண்ணிடுவேன். இந்த ஏன்னா தர்மம் தான் ஒரு பிரதானம். இந்த ஒரு யாகம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்தாச்சுன்னா ராமர் தானே விஸ்வாமித்திரோட யாகத்தை காப்பாற்றினேன். அந்த மாதிரி யாகத்தை காப்பாற்றுறதுனா அது நாராயணன் தான். யஜ்ஞோவை விஷ்ணு வேதமே அப்படிதான் சொல்றது. யஜ்ஞம் தான் அந்த இடத்துல விஷ்ணு, அந்த இடத்துல நமக்கு இது பண்ணுவேன் அப்படின்றதுனால நம்மளால அந்த இடத்துல ஜெயிச்சு வர முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு மந்திரம் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு ஆலோசனை பண்ணி ரகசியமான ஒரு காரியம் பண்ணலாம். சரஸ்வதி கிட்ட போய் சொல்லலாம். சரஸ்வதியை வச்சு தடுத்து நிறுத்தலாம் இந்த யாகத்தை. ஏன்னா சரஸ்வதி எங்கேயும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். அப்படி இருக்கிறதுனால சரஸ்வதியை வச்சு நம்ம தடுத்து நிறுத்தலாம் அப்படின்ற உத்தேசத்தை இங்கே பண்ணுறேன். இங்கே பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது பிராமண ரூபம் தரிச்சின்னு போகிறாளாம். சரஸ்வதியை பார்க்க போகும்போது அசுரால் பிராமண ரூபம் தரிச்சின்னு போகிறான். தரிச்சின்னு போயிட்டு சரஸ்வதி நதியில் உட்காந்து அவள் வந்து யாருக்குமே பிரத்யட்சமாக மாட்டான். அரூபமாக ரூபம் இல்லாமல் தான் இருப்பாள். இருக்கும்போது அவளை போய் அங்கே வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான். உனக்கு உண்டான நிகர் யாருமே கிடையாது இத்தியாதி ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் புராணத்தை அப்படியே வாக்கியங்களே வரும். அந்த வாக்கியங்கள்லாம் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு அவள் பிரீத்தி அடைஞ்சிட்டு அந்த சரஸ்வதி தேவி அந்த இடத்துல பிரத்யட்சமாகறா. சரஸ்வதி பிரத்யட்சமாக என்னன்னு கேட்குறான். நீங்கள் பிராமண ரூபம் தரிச்சுன்னு உங்கள் ரூபம் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற முதல் வார்த்தையே. நீங்கள் வந்து அசுரால் தாண்டி எனக்கு தெரியும், நீங்கள் அசுர ரூபத்தோடவே வரலாம், பிராமண ரூபம் தரிச்சுட்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவள் எல்லாம் தன்னுடைய ரூபத்தை மாற்றி அசுராலாவே வரா. வந்து அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, எப்படி சரஸ்வதி இல்லாத யாகம் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல? சரஸ்வதி தானே பட்ட மகிழ்ச்சி. இவாளுக்கு நடந்த விஷயத்தையே அங்கே சொல்லலை. இவாளுக்கு சதட்சிணா தாம்பூலங்களை பற்றி அந்த இடத்துல பேசுகிறேன். அங்கே சொல்லும் போது சரஸ்வதி இல்லாத எப்படி யாகம் பண்ணலான்னு அதை கேட்டோம். அது அதர்மம் இல்லையா? இந்த சரஸ்வதி இல்லாத அந்த இடத்துல எந்த காரியம் பண்ணக்கூடாது. பிரம்மா பண்ண யாகத்துக்கு நாங்கள்லாம் போக மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம். அதனால அந்த யாகத்தை நீங்க தான் போய் எப்படியா தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சரஸ்வதி கிட்ட வந்து கரகம் பண்றேன். இந்த கரகத்தை கேட்ட உடனே சரஸ்வதிக்கும் அஜ்ஞானம் ஏற்படுறது. அதனால வந்து சரஸ்வதி தேவி என்ன பண்றா, சரி இந்த யாகத்தை நம்ம நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு உத்தேசிச்சு இந்த பூப்பிரதேசத்தையே மொத்தத்தையும் இருளாக்கிடலாம். மொத்தமா இருளாக்கிட்டா அந்த இருள்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா யாகமே பண்ண முடியாது. இல்லை பிரகாசம் இருந்தாலே நமக்கு யாகம் பண்ண முடியும். பிரகாசமே இல்லை மொத்தமே அந்தகாரமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த காரியமும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு மொத்தமாக இருள் சொந்து ஆக்கிடுறான். ஆக்கின உடனே என்ன ஆகுது, பிரம்மா வந்து பிரார்த்திக்கிறேன், நான் தர்மார்த்தமான காரியம் தான் பண்ணுறேன், இது என்ன நான் பாப்பம் பண்ணிட்டேன், இது எதனால எனக்கு இந்த யஜ்ஞத்தில் விக்னம் ஏற்படுறது, அதனால இந்த விக்னத்திலிருந்து என்ன காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நாராயணனை பிரார்த்திக்கிறேன். பிரார்த்திச்ச உடனே சித்திர மாசம் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் தீப பிரகாசனா பெருமாள் வந்து முதல்ல இந்த க்ஷேத்திரத்தில் திருவதாரம் பண்றேன். விளக்கொளி பெருமாளா திருவதாரம் பண்றேன். விளக்கு ஒளி, விளக்கு ஒளி, விளக்கையும் ஒளியும் பிரிக்க முடியாது. விளக்குல தான் விளக்கு தனியாகவும் நமக்கு பலனை கொடுக்காது, ஒளி தனியாகவும் பலனை கொடுக்காது, ரெண்டும் சேர்ந்தாலும் பலனை கொடுக்கும். அதுதான் வேதாந்த தேசிகன் அந்த பெருமாளை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது அந்த தீபஸ்தோமேவ ஜகதான் தைத்தா ருச்சிஸ்தே, தீபமா இருக்கலாம், அதனுடைய பிரகாசம் யாருன்னா மரகதவல்லி தாயார் தான், தாயார்னால்தான் உங்களுக்கு பிரகாசம் ஏற்படுறது அப்படின்னு தேசிகன் அந்த இடத்துல ஸ்தோத்திரம் பண்றேன். வெறும் தேசிகன் மாத்திரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணல, தாயாரை உத்தேசிச்சு தாயாரை பிரதானமாக காமிச்சு அந்த இடத்துல திருமங்கையாழ்வாரும் தாயாரை பிரதானமாக வச்சு தான் அந்த இடத்துல ஸ்தோத்திரம் பண்றேன். மீது எல்லா க்ஷேத்திரத்துக்கும் ஒன்று க்ஷேத்திரம் பேர சொல்லுவேன், இல்லைன்னா அங்கே இருக்க பெருமாள் பேரை சொல்லுவேன், இல்லை தாயார் திருநாமத்தை சொல்லுவேன். ஆனால் திருமங்கையாழ்வார் இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு மட்டும் 3 சேர்த்து சொல்லுவேன். விளக்குளியை மரதகத்தை திருத்தங்காவில் அப்படின்னு விளக்குளி பெருமாள், திருத்தங்கா க்ஷேத்திரம், மரகதவல்லி தாயார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து திருமங்கையாழ்வார் இந்த இடத்துல மகாசாசனம் இருப்பேன். அப்பேற்பட்ட அந்த தீபப்பிரகாசன் திருவதாரம் பண்ண உடனே சித்திரமாச ரேவதி நட்சத்திரத்தில் முதல்ல இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு முதல் பெருமாளா அவதாரம் பண்ணேன் காஞ்சிபுரத்துக்கு. அவர் இந்த பெருமாள் அவதாரம் பண்ண உடனே நல்ல பிரகாசம் ஏற்பட்டுருத்து. மீதி யாகங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சிடறார். இதை பண்ற சமயத்துக்கு அங்கேருந்து அந்த அசுரால் காளி இத்தியாதி தேவதைகளை ஆதேசிச்சு அனுப்புறார் சரஸ்வதி. மறுபடியும் வந்த உடனே வேடுக்கை ஆளறியா நிசம்ம ரூபத்தில் பெருமாள் இங்கே அவதாரம் பண்ணி
சுவாதி நட்சத்திரத்தில் அந்த சித்திர மாதம் சுவாதியில் அவதாரம் பண்ணி அங்கே வரக்கூடிய அந்த யாகத்தை தலைமை கொண்டு வரவால துவம்சம் பண்ணிடுறார் பெருமாள், நிரசனம் பண்ணிடுறார். மறுபடியும் யாகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். யாகத்தை ஆரம்பிச்சோடனே அந்த 300 யாகத்து தலங்கள் வரக்கூடிய அசுராலையே திருப்பி ஏவி அனுப்புகிறார். வந்த உடனே பகவான் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் அஷ்டபுஜ பெருமாளா வந்து 8 கைகளுடைய கஜேந்திர ரக்ஷா துவரிதம் பவந்தம். யாருக்காவது ஏதாவது ஆபத்துனா பெருமாள் வேகமாக வந்து காப்பாற்றுறான். அலகுலைய தலகுலைய புல்லூர்ந்து சென்றான் ஆழ்வார் பாசனத்தில். பெருமாளுடைய அலங்காரங்கள் அலங்கார பூஷித அலங்கார பிரியா விஷ்ணு. விஷ்ணுன்றது அலங்கார பிரியன், ஒரு பிரதானமே அலங்காரம் தான். அந்த அலங்காரத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு பெருமாள் அலகுலைய தலகுலைய தன்னுடைய திருவாபரணங்களோ வஸ்திரங்களோ எதுவுமே சரியில்லாத அப்படியே புல்லூர்ந்து சென்றான். புல்லுனா கருடனுக்கு பேர், பறவைக்கு பேர். அந்த கருடன் மேலே பெருமாள் ஆரோகணிச்சு வந்து அப்படின்னு ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ற மாதிரி இந்த இடத்துல பெருமாள் கஜேந்திர ரக்ஷா துவரிதம் பவந்தம் கிராஹே நிவாகம் விஷய விகிருஷ்டா அபார விஜான தயானுபாவம் ஆப்தம் சதா அஷ்டபுஜம் பிரபத்தியே அப்படின்னு தேசிய மங்களாசாசனம் பண்ணுகிற இந்த பெருமாளை, இந்த பெருமாள் அஷ்டபுஜ பெருமாள் 8 கைகளுடைய திருவதாரம் பண்ணி அந்த அசுரால சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு இந்த யஜ்ஞத்தை ரட்சணம் பண்ற காப்பாத்துறது. 12 சமயத்துக்கு சரஸ்வதி என்ன பண்றா, எத்தனையோ பேரை நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஏவி விட்டோம், எதுவுமே நமக்கு பலனே கொடுக்கல. இதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளே இறங்கலாம் அப்படின்ட்டு அவளே சரஸ்வதி நதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சக்கிய பர்வதத்து மேலே ஏறி சக்கிய பர்வதத்து மேலேருந்து நதி ரூபமா ரொம்ப கரப்புரண்டு பெரும் வெள்ளக்காடாக வரலாம். வரும்போது எப்படி வரா அப்படின்னா இருக்க மலைகள் காடுகள் மொத்தத்தையும் புரட்டி போட்டுண்டு பெரிய பெரிய விசாலமான மரங்கள் சிலா கல் எல்லாத்தையுமே உருட்டி விட்டுண்டு ஒரு பயங்கரமான சப்தத்தை ஒலிச்சுண்டு அங்கேருந்து பயங்கரமாக இங்கே ஓடி வராலாம். இங்கே காஞ்சிபுரத்தை நோக்கி இந்த யஜ்ஞசாலையை நோக்கி வரலாம். இங்கே வந்துட்டு சமயத்துக்கு பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப பீதமாக இருந்தது. இதை பார்த்தோடனே இத்தனை விக்னங்கள் வந்து பிரம்மா நமக்கு ரட்சணம் பண்ணு. ஆனால் இப்போ பெரிய விக்னமாக வருது. இது வந்து இந்த மழைக்கு உண்டான காலம் இல்லை, ஏன்னா சித்திர மாதத்தில் மழைக்கு உண்டான காலம் இல்லை. ஆனால் ஏதோ ஒரு ரூபத்தினால நமக்கு விக்னம் வருதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் ரொம்ப பயமாயிட்டாலாம். பயமானதுக்கு அப்புறம் பிரம்மாவை பிரார்த்திக்கிறேன், பலவிதமான ஸ்தோத்திரங்கள்னால பிரார்த்திக்கிறேன். இதில் முக்கியமாக இதில் இந்த 10 ஸ்லோகம் ரொம்ப ரசிக்கத்தக்க ஸ்லோகம். ஏன்னா 10 ஸ்லோகம் சரணாகதி ஸ்லோகம். பெருமானத்தை சரணாகதி பண்ணுறேன். ஏனேதம் ஜகதகிலம் திருத்தம் விதாத்ரா விஸ்வாத்மன் ஜடரகதம் யுகாந்தகாலே யோ வேதா சமத சமேத்திய மத்ஸ்யரூபி தம் தேவம் சரணமகம் கதோஸ்மியனந்தம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. இது முதல் ஸ்லோகம். இது ஏனேதம் ஜகதகிலம் திருத்தம் விதா, நீ பூமண்டலத்தெல்லாம் ரட்சணம் பண்ண பண்ணிட்டு இது மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணி அந்த இடத்துல எவ்வளோ வேதங்கள் முதலான பல விஷயங்களை காப்பாற்றினீங்கன்னு. இப்போ இந்த யஜ்ஞத்தை நீ காப்பாற்றுவானாமா, அதுக்காக மத்ஸ்யரூபியா இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நான் இந்த விபத்தில் நின்றும் ரட்சித்தருள வேண்டும், இந்த விபத்துலேருந்து என்னை காப்பாற்றணும்ட்டு நான் உனக்கு சரணாகதி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ரூபத்தையும் 10 அவதாரத்தையும் சொல்லுவேன். இல்லை பிரம்மா சொல்லி பெருமாண்டத்தில் 10 அவதாரங்கள்னாலும் சரணாகதி பண்ணுவேன். இந்த சரணாகதி பண்ணுவோம். அதில் நிசும்மாவதாரம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். பிரகலாத பிரியகிருத்தகன் நிசும்ம ரூபி அப்படின்ற பார்த்தோம். அது ஏன்னா நிசும்மாவதாரம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாம் பொதுவாக சொல்லுவோம் இரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணுறதுக்கு, இரண்யகசிபுவை சம்ஹாரம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா. இதில் பிரம்மானுடைய வாக்கியம் என்னன்னா பிரகலாத பிரியகிருத்தகன் நிசும்ம ரூபி, பிரகலாதனுக்கு பிரியத்தை உண்டு பண்ணணுன்றதுக்காக நீ ஒரு அவதாரம் எடுத்த. அந்த அவதாரம் இது, அதுதான் நிசும்ம அவதாரம். பிரகலாத பிரியகிருத்தகன் நிசும்ம ரூபி தந்தேவம் சரணமாக கதோஸ்வரம். அப்பேற்பட்டவனுடைய திருவடி தாமரையில் நான் சரணாகதி பண்ணுறேன், இந்த விபத்துலேருந்தே என்னை ரட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 அவதாரங்களையும் தொடர்ச்சியாக சொல்லி சரணாகதி பண்ணுவேன். இந்த சரணாகதிலாம் பண்ணின உடனே பெருமாள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பெருமாள் போய் அணையா சேத்துவா படுத்துன்றாராம். போய் பகவானே சாட்சாத்தா ஸ்ரீமன் நாராயணன் எழுந்தருளி அந்த சித்திர மாசத்துல புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் பெருமாள் அந்த இடத்துல ஜலம் வரத்துக்கு முன்னாடி சேத்து பாலமா பெருமாளே டேமாட்டம் அப்படியே படுத்துன்றாரா. பெருமாளே வேகா சேத்து பெருமாள்னு பேர், யதோக்தகாரி பெருமாள். இதெல்லாம் சிரிச்சிருப்பீங்க காத்தால. அற்புதமான பெருமாள் வேகா சேத்து. பெருமாள் பேரே வேகா சேத்து, வேகமாக வரக்கூடிய வேகவதிக்கு சேத்துவாக சயனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமாள் அப்படின்னு அந்த பெருமாளுடைய திருநாமம். அந்த பெருமாள் சயனிச்சென்ற உடனே என்ன ஆச்சான், வேகவதி அதை பார்த்து பயந்துட்டாளாம். இப்பேற்பட்ட திருமேனி வந்து இவ்வளோ பெரிய திருமேனி இந்த இடத்துல வந்து சயனிச்சென்றதுனால நமக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணுறது தப்பு தான் இது அப்படின்ட்டு அவளுக்கு அஜ்ஞானம் போய் ஞானம் உண்டாது. இது எப்படின்னா தீபப்பிரகாசனுக்கு ஞான தீப பிரகாசம்னு ஒரு திருநாமம் உண்டு. ஏன் அப்படின்னா முதல்ல அந்த அஜ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய இருளாகிட்ட ஆகும்.
பிரகாசத்தை கொடுத்தாரோ இல்லையோ, பிரகாசம் கொடுக்கும்போது தேவபிராசன் அனுகிரகம் பண்ணிட்டேரான். இவளுக்கு நல்ல ஞானம் ஏற்படும் சரஸ்வதிக்கு, இந்த அஜ்ஞான தமங்கள்லாம் போய் ஞானம் ஏற்படும். ஞானத்துக்கும் பிரகாசமா பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணார். அந்த பிரகாசத்தினுடைய விளைவு தான் யதோக்தகாரியா இங்க வந்து பெருமாள் சயனிச்சின்றான். யதோக்த காய் சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள். தமிழ்ல சொன்ன வண்ணம், யார் சொன்னதை என்ன செஞ்சார் அந்த பெருமாள் அப்படின்னா, பிரம்மா இந்த இடத்துல இந்த யாகத்தை காப்பாற்றணும் பிரார்த்தனை பண்ணின உடனே பெருமாள் போய் படுத்துட்டார் அந்த இடத்துல. பிரம்மா சொன்ன வார்த்தையை உடனே கேட்டேன். இது மட்டும் தானா அப்படின்னா, அந்த பெருமாளுடைய மகாத்மியத்துல கணிகண்ணன்னு ஒரு கவி ஒருத்தன் தான். அந்த கணிகண்ணன் என்ன பண்ணா, காஞ்சிபுரத்தை ராஜ்யம் பண்ண ஒரு ராஜா வந்து அந்த ராஜ்யசபையில வந்தான். கணிகண்ணன் திருமழிசை ஆழ்வாருடைய சிஷ்யன். திருமழிசை ஆழ்வார் இந்த க்ஷேத்திரத்தில் எழுந்து அன்றைய சமயத்துக்கு கணிகண்ணன் வந்து ரொம்ப இது சாதுரியமானவன், ஆசுகவி. உடனே ஒரு காவியம் ஒன்று ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுவோம். அந்த மாதிரி பண்ண உடனே ராஜா என்ன பண்ணா, நீ ஒன்றா ஸ்லோகம் எழுதுக்காம என்னை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் எழுது அப்படின்னு அந்த ராஜா சொன்னான். சொன்ன உடனே என்ன சொன்னேன், நான் வாய் வந்து மானிடம் பாட வரலேன், மனுஷன் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன், நான் பகவானை தவிர வேற யாரையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன், நான் ராஜாக்களை ஸ்துதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். தேசியந்தனாவே க்ஷோணி கோண சதாம்ச பாலன கலா துர்வான கர்வானல வைராக்கிய பஞ்சகத்தை தேசிய ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்கிறேன். என்ன க்ஷோணி ஏதோ ஒரு ராஜா, பூமண்டலம் பெருசு, பூமண்டலத்தில் ஏதோ ஒரு கோணத்தில் சின்ன இடத்துக்கு ஒரு ராஜான்னு சொல்லிட்டு அவன் எனக்கு ஏதாவது திரவியம் கொடுக்குறான்னா அவனையே நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், இந்த பூமிக்கெல்லாம் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய பகவான வரணும் தான் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தேசிகன் ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லையோ. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கணிகண்ணன்ற நான் மனுஷனை வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன், நான் பகவானை தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சொன்ன உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்துடுது. இந்த மாதிரி என்னுடைய ராஜ்யத்தில் நீ இருந்துட்டு என்னையே ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன், என் ராஜ்யத்தை விட்டு போயிடுதி அப்படின்னு சொன்னான். உடனே கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். திருமழிசாழ்வார்கிட்டவும் சொல்லிடுறான், இந்த மாதிரி என்ன ராஜா நான் நாடை விட்டு வெளில போக சொல்லிட்டா நான் வெளில போக போகிறேன் அப்படிங்கிறான். சிஷ்யம் இல்லாத இடத்துல ஆச்சாரியனுக்கு என்ன காரியம், நானும் வரேன். திருமழிசாழ்வார் கிளம்புறான். திருமழிசாழ்வார் கிளம்ப சொல்லிடுறான், பெருமாளிடத்தை போய் சொல்லிடுறான், யதோக்தகாரி பெருமாள்கிட்ட, கணிகண்ணன் போகின்றான் காமரூபம் கச்சி வடிவண்ணா உன் பைனாகம் பாயை சுருட்டிக்கொள் அப்படின்னு. கணிகண்ணன் போறான், காமரூபம் கச்சி மணிவண்ணா, காஞ்சிபுரத்துடைய மணிவண்ணனே உன் பைனாகம் பாய் ஆதிசேஷனை பற்றி நீங்க இல்லையோ, உன் பாயை சுருட்டின்னு வா என்னோட போகலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் ஆதிசேஷன் கிளம்பிட்டேறான். பெருமாள் கிளம்பிட்டேறான். கிளம்பி இங்கே ஓரிக்கைன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, ஓர் இரவு இருக்கைன்னு பேர் அந்த இடத்துக்கு. அந்த இடத்துல அது காஞ்சிபுரம் எல்லை, காஞ்சிபுரம் எல்லைக்கு அந்த இடத்துல போய் நான் ராத்திரி அங்கே தங்குறேன். பெருமாள் ஆச்சுன்னா நாராயணன் போயாச்சுன்னா க்ஷேத்திரம் பண்ணியிருக்கோம். மீதி இதர தேவதைகள், மீதி சின்ன சின்ன தேவதைகள்லாவும் பெருமாள் பின்னாடியே கிளம்பி போயிட்டா எல்லாருமே. காஞ்சிபுரமே ரொம்ப க்ஷீண தசைக்கு போயிடுது. போன உடனே என்ன ஆச்சு, அந்த ராஜா போய் ஒரு ராத்திரியில பூமி இவ்வளோ இதுவாக மாறிடுத்து, சோபை இழந்து போச்சு அப்படின்னு மறுபடியும் இங்கேருந்து ராஜா அந்த ஓரிக்கை கரைக்கு போயிட்டு அந்த அந்த கதிகிட்ட போய் பிரார்த்திக்கிறான். கணிகன் நீ காஞ்சிபுரத்துக்கே வந்துரு, நீ இல்லாததுனால மொத்த தேவதைகளும் கிளம்பி போயிட்டா, நமக்கு காஞ்சிபுரமே க்ஷீணமாக போயிடுது அப்படின்னு சொல்றேன். சொன்னோடனே கணிகண்ணன் போக்கொழிந்தான் காமரமும் கட்சி பணிவண்ணா உன் பைனாகம் பாய் எடுத்துக்கொள் அப்படின்னு பெருமாளிடத்துல திருமழிசாழ்வார் சொன்னான். திருமழிசாழ்வார் மட்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், பர்த்தண்டுக்கு பெருமாள் எழுப்புறது தான் காரியமே வருது. திருமழிசாழ்வார் எப்பவுமே யார் யார் எந்தெந்த பெருமாள்லாம் பர்த்தண்டு இருக்காரோ முதல்ல எழுப்பி விட்டு வந்துடுவேன். யதோக்தகாரி அவர் பாடு பர்த்தந்து சயனிச்சிருந்தார், அவரை வந்து எழுப்பிட்டேன். அவர் சொன்னோட பெருமாள் சொன்னா கேட்டுதான் ஆகணும், ஆழ்வார் சொன்னா கேட்டுதான் ஆகணும், பெருமாள் எழுந்துட்டேன் பெருமாள். அதுதான் பார்த்தேன். திருக்குறந்த ஆறாவது சன்னதியில போய் நடந்த கால்கள் நொந்தோர் எடுங்க நாளும் எழுவாய் காவிரி கரை கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு ராவி கேசனே அப்படின்னா அமுதன் என்ன பண்ணேனா பேசு. நான் வந்து 4000 வயசு கிழமை வந்திருக்கேன். திருமழிசாழ்வார் 4000 வருஷத்துல எழுந்தேன், 4000 சில வருஷம் பூமண்டலத்தில் தபஸ் பண்ணி எழுந்தேன். அதனால இவ்வளோ போய் கிழவன் நானு, கிழவனுக்கு என்னை எதிர நீ படுத்துன்னு இருக்கியே நீ அப்படின்னு சொன்ன உடனே எழுந்துட்டேன் பெருமாள். இப்ப எழுந்து பேசு என்கிட்ட, படுத்துட்டே பேசாத அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் எழுந்துட்டேன். இதுவே போகணும் நேரம், இதுக்கு மேலே எழுந்துக்க வேண்டாம், பக்தனுக்கு அபீஷ்டனா நீ இருக்கின்றத நான் பக்தாளுக்கு வெளி மனுஷால காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் சொன்னேன்னு ஆழ்வார் வந்து அந்த இடத்துல. அதனால உத்தான சைவம் பெருமாள் எழுந்துட்டா மாதிரி எழுந்துப்பேன். உத்தான சைவம் ஆழ்வார் போகணுன்ட்டேன் அதுக்கப்புறம். அதனால தான் அந்த பெருமாள் தன்னுடைய பேரையே 6வது ஆழ்வான்ற திருநாமத்தோட மாற்றிட்டு இவருக்கு திருமழிசை பிரான், 6வது பிரான் திருமழிசை பிரான் ஆகிட்டேன். திருமழிசாழ்வாருக்குன்னு தனி மகத்துவம் உண்டு. திருமழிசாழ்வார் சரித்திரமே ரொம்ப அற்புதமானது, மீதி எல்லா ஆழ்வாரை காட்டிலும் ஒரு விசித்திரமான சரித்திரத்தை உடையவர். இந்த மாதிரி யதோக்தகாரி பெருமானா சயனிச்சுட்டான். இந்த சயனிச்சின்ன உடனே பிரம்மா சரஸ்வதி ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அங்கேருந்து சாந்தமாகி அந்த நதி வெள்ளமாக வந்தவள் சாந்தமாக வெள்ள நதி ரூபத்தில் வரா. வந்து யதோக்தகாரி சயனி பக்கத்தில் அங்கேருந்து சரஸ்வதி ரூபத்தில் பெருமாளத்தை வந்து சரணாகதி பண்ணுறாள். நான் என்ன தப்பு தான், இந்த மாதிரி தர்மம் நடக்கும்போது
எம்பெருமான உத்தேசித்து வந்த யாகத்துக்கு நானே வர வேண்டியது தான், வராமல் இருக்கிறது என்னுடைய தோஷம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரஸ்வதி அங்கேருந்து இங்கே வராளாம். வந்துட்டு எப்படி வரா அப்படின்னா விக்கீர்னா சப்ததா 7 விதமாக நதி பிரியறதா. 7 விதமாக நதி பெருமாள் நதியிலே நின்றுட்டா பார்த்துட்டு 7 விதமாக வந்து அந்த பக்கமாக சின்ன சின்ன காவாவா அந்த நதி போயிடும். பெரிய நதியா வேகவதின்ற நதியா இந்த பக்கமாக ஓடுறது. பெருமாளுக்கு தெற்க பக்கம் வரதனுக்கு தென் திசையில் இந்த நதி ஓடுறது வேகவதின்ற நதி பின்னாடி இருக்கு. அந்த நதி வந்தது. இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே என்ன ஆகுது, பிரம்மாண்டத்தில் வந்து சரஸ்வதி வந்து பிரம்மாண்டத்தில் வந்து சேவிக்கிறார். சேவிச்சு அபராத க்ஷமாபணம் பண்ணிக்கிறேன், நான் பண்ணது தப்பு தான், இந்த மாதிரி பல விதமான அபச்சாரங்கள் பண்ணிட்டேன், நான் என்னையும் இந்த யாகத்தில் சேர்த்துக்க வேண்டியது, இந்த தர்மமான காரியத்தில் நானும் அன்வைக்கிறதுக்கு உண்டான அனுகிரகம் வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிரம்மாவும் பிரணயக்காக சந்துஷ்டரா அதுலேருந்து சந்தோஷமா நீ எதுக்காக சண்டை போட்டு போனேன்னு கேட்குறான். இந்த நதி ஆதிபத்தியம் கொடுக்கணும் தான் சண்டை போட்டு போனேன், அந்த நதியாதிபத்தியத்தை இப்போ நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொன்னான். இந்த நதிகள்லேயே உத்தமம் எது அப்படின்னு பார்த்தா கங்கைதான்னு சொல்லி ஒன்றா நான் நிரசனம் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இப்போ நான் சொல்கிறேன் கங்கையில் உத்தமம் எது, தீர்த்தத்தில் உத்தமம் எது அப்படின்னா நதியில் வேகவதி நதி தான் உத்தமம். எதனால் அப்படின்னா இப்போ எம்பெருமானுடைய திருவடி சம்பந்தம் உனக்கு இங்கே பட்டிருக்கு. எம்பெருமான் இதோத்தகாரி பெருமானுடைய திருவேணி சம்பந்தம் மட்டும் அவர் அணையா தடுத்து இருந்ததாலையும் நம்ம தேவாதிராஜன் வரதனுக்காக ஒரு நதி இங்கே ஏற்பட்டதாகவும் பெருமானுடைய திருவடி வரதனுடைய திருவடிக்கு போகிறதுனாலையும் கங்கா சாகர சங்கமத்தில் ஸ்நானம் பண்ண பலனை வேகவதி ஸ்நானம் அதுவும் யாதృశ్చిகமான வேகவதி ஸ்நானம். யாரும் இங்கே வந்து வேகவதியில் உத்தேசம் பண்ணின்னு வந்து இதுக்குன்னு வேகவதி ஸ்நானத்துக்காக வந்து ஸ்நானம் பண்ண வேணாம். அவசமாயிலும் புராணத்தில் அந்த பதமே வரும். யாராவது எதேச்சியாக அந்த வழியில் போனால் கூட ஏதோ நதி ஓடுறதுன்னு சொல்லி நதியில் ஸ்நானம் பண்ணால் கூட கங்கா சாகரத்தில் ஸ்நானம் பண்ண பலன் எப்படி கிடைக்குமோ அந்த பலன் இந்த இடத்துல கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா அந்த இடத்துல சரஸ்வதிக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற அது பஞ்சதீர்த்தானி. இந்த க்ஷேத்திரத்தில் 5 தீர்த்தம் உண்டு. பிரதான தீர்த்தம் மொத்தம் நிறைய தீர்த்தம் உண்டு. அதில் பஞ்சதீர்த்தம் பிரதானம். ஒன்று அனந்த சரோவரம், அனந்த சரஸ். இந்த வரதன் சந்திக்கு பின்னாடி பொத்தாமரைன்னு ஒரு குளம் இருக்குது, ஸ்வர்ண பத்ம சரோவரம். தாயார் அந்த இடத்துல தான் வந்து புஷ்பம் முடிச்சு பெருமாள் ஆராதனை பண்ணாலும் புராணத்தில் வரும். அந்த ஸ்வர்ண பத்ம சரோவரம் பொத்தாமரை குளம் 2. பிரம்ம தீர்த்தம், பிரம்மா தன்னுடைய யாகத்துக்காக உண்டாக்கின ஒரு கடல் ஒன்று இருக்குது. அஸ்திகிரி பர்வதத்தினுடைய பக்கத்திலேயே பிரதட்சணத்துடைய கோவில் இல்லை. அடுத்தது அக்னி தீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு தீர்த்தம் இருக்குது. இப்போ அந்த வேகவதி கரைக்கு பூர்வ பாகத்தில் முன்பாகத்தில் ஒன்று இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குது. இதில் நீ 5வது தீர்த்தமாக வேகவதி தீர்த்தம்ன்ற ஸ்தானத்தை உனக்கு நான் கொடுக்குறேன், இந்த க்ஷேத்திரத்தை பிரதான தீர்த்தமாக நீ இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ண சரஸ்வதியும் பிரம்மா பக்கத்தில் உட்காந்து யாகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். யாகம் நான் ரொம்ப சங்கிப்தமாக சொல்கிறேன் கதையை, இன்னும் ஒரு விஸ்தாரமான கதை இது ஒன்றும் க்ஷேத்திரமாக ஆரம்பிமே. அதுக்கப்புறம் அது நடக்கும்போது யாகம் நடந்துகிட்டே இருக்கா. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா யாகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. எதில் இந்திரன் வருணன் பிரஜாபதி முதலான தேவதைகள் எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா. எதில் உட்காந்துருக்க சமயத்துக்கு பிரம்மா வந்து அங்கே அந்த ஆகுதியை அந்த தேவதைகளுக்கு உண்டான நாமோச்சாரணத்தோட சமர்ப்பிக்கிறேன். அந்த ஆகுதி அவர் அக்னியில் சேகரையை தவிர அவள் கைக்கு எதுவுமே வந்து சேரலை. அவள்லாம் ஒருத்தர் பார்க்குறா. இந்திரன் வருணன் மொத்த தேவதைகளும் ஒரு பரபரப்பு உண்டாது. நம்ம கண்ணெதில் தான் பண்ணுறேன், மரவில் பண்ணால் கூட பண்ணலை அப்படின்னு நம்ம அவன் போய் சொல்கிறான்ட்டு சொல்லிடலாம். ஆனால் கண்ணெதில் நடக்கிறது அந்த யாகம் நடந்தாலும் அந்த ஹவிப்பாக நமக்கு வந்து சேர மாட்டேன்றது. இது என்ன காரணம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு தேவதைகள்லாம் பேசிக்கிறாளாம். பேசிட்டு மொத்த பேரும் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா பிரம்மாண்டத்திலே கேட்குறாளாம். பிரம்மாண்டத்தில் வந்து நீ பண்ணுற யாகம்லாம் எல்லாம் சரி, அந்த ஹவிர் பாகங்கள் எங்களை வந்து சேரவே இல்லையே, எங்களுக்கு கொடுத்தாதான் அந்த யாகம் பூர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த கதையை தேசிய வரதராஜ பஞ்சாங்கத்தில் சொல்கிறேன். தத்தத் பதைருபஹிதேபி துரங்கமேதம் அஸ்வமேதம் சக்கராதயோ வரதபூர்வ அலப்த பாகம் பாகமே எனக்கு வந்து சேரலையே. அத்தியக்ஷிதே பகவதோ தொய்சக்ஷுஷைவ ஹைரண்ய கர்ப்ப அவிஷாம் ரசமன் பபூமன். பிரம்மா பண்ணுற அவிர்பாகம் ஒன்றுமே வந்து சேரலையே அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிரம்மா பதில் சொல்கிறேன். அவனுக்கு பொதுவாக உங்களுக்கெல்லாம் அவிர்பாகம் உங்களுக்கு உண்டான வாக்கியங்களுக்கு உண்டான பாகம் வந்து சேரும். எப்படி வந்து சேரும் அப்படின்னா யார் வந்து உங்களை உத்தேசித்து யாகம் பண்ணுறாலோ வந்து சேரும். ஒன்று எல்லாருக்குமே தேவதைகளுக்கு கீழ்பட்டவா மனுஷியால் பண்ணுற பாகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். சரி, ஆனால் தேவதைகளுக்கெல்லாம் சிரேஷ்டன் நான். பிரம்மா சொல்கிறேன், நான் சிரேஷ்டன். என்னுடைய சிருஷ்டி அதீனத்தை தான் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும்போது நான் பண்ணுற அவிர்பாகம் எப்படி உங்களை வந்து சேரும்? அதனால் உங்களை வந்து சேராது. அதுவும் தவிர அதெல்லாம் சாதாரண காரணம், விசேஷ காரணம் நான் சொல்கிறேன்.
இந்த யாகமே சாட்சாத் நாராயணனை உத்தேசித்து பண்ணக்கூடிய யாகம். பகவானை உத்தேசித்து பண்ணக்கூடிய யாகத்துக்கு உபாயம் உபேயம் எல்லாமே அவன்தான். நான் பண்ற இப்ப இந்திராய ஸ்வாகனா மனசுல இந்திரரூபனா இருக்கக்கூடிய இந்திரனுக்கு அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய சிவன் நாராயணன் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம அந்த அபிபாகத்தை சேர்க்கிறோம். நம்மளுடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல யாக யஜ்ஞாதிகள் எல்லாமே அப்படிதான். நம்ம பண்ணக்கூடிய நித்திய சந்தியாங்கங்களா இருக்கட்டும், இல்லை உபாசனங்களா இருக்கட்டும், இந்த உபாசனாதி விசேஷங்களா இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல அக்னே ஸ்வாஹா சோமா ஸ்வாஹா வைஷ்ணதேவங்கள்லாம் நித்தியம் பண்றேன். அந்த வைஷ்ணதேவ யாகங்கள்ல இந்திராய ஸ்வாஹா அப்படின்னா இந்திரனுக்கு அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணனின் பொருட்டு இந்த பாகம் போய் சேர வேண்டியது அப்படின்னு நம்மளுடைய மனசுல நம்மளுடைய உத்தேசம். அந்த பரம ஸ்ரீ வைஷ்ணவனான பிரம்மாவானவர் இதை சொல்லி காமிக்கிறேன். அதனால நான் வந்து எம்பெருமான பொருட்டுன்னு சொல்லி மனசுல தியானம் பண்ணிட்டு தான் இதை சேர்க்கிறேன். நான் சாஸ்திர வேதத்துல யஜ்ஞ கிரியையில சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்களை உச்சாரணம் பண்ணி இந்திராய ஸ்வாகனா இந்திரனுக்கு அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு தான் இது போய் சேர்றது. அது என் இடத்துல பிரத்யட்சமானது, அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து சேரல அப்படின்னு சொன்னோடனே அவளும் என்னன்றது வாஸ்தவத்தை புரிஞ்சுட்டு சந்தோஷமா பிரம்மாவை சேவிச்சுட்டு யஜ்ஞங்கள்ல அன்வைச்சா. இது பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இன்னொன்று வரைக்கும் இதெல்லாம் நடக்கிறது. அந்த யஜ்ஞத்தின் நடுவிலேயே யஜ்ஞத்தினுடைய ஒரு சமயம் ஏற்படுது. அதுல அஸ்வமேதத்துல பிரதான யாகம் வந்து வபா ஹோமம், வபய ஹோமம் பண்றது. அந்த வபா ஹோமம் பண்ற சமயம் ஏற்படுறது. அந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு சுகந்தமான ஒரு வாசனை ஏற்படுது. அந்த இடத்துலயே திவ்ய பரிமளங்கள்லாம் ஒரு வாசனை ஏற்படுது. ஒரு வாசனை ஏற்படுற சமயத்துல தத உத்தரவேத்யந்தः வன்னி மத்யா மகாத்யுதிஹி விமானம் அதுலம் திவ்யம் சமுத்தஸ்தௌ ஸ்வயம் மகத் அப்படின்னு சொல்லப்படியான அந்த யஜ்ஞ வேதிகையில் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணக்கூடிய யாகம் பண்ற அந்த யாக அக்னி குண்டத்துல அதுல இருந்து முதல்ல ஒரு யாரு கையுமே படாத ஒரு சுத்தமான பரமசுத்தமான அக்னி மத்தியத்துல ஒரு விமானம் ஒன்று வருது. அந்த விமானத்துக்கு புண்ணியகோட்டி விமானம்னு பேர். தத உத்தர வன்னி மத்யா மகாத்யுதிஹி புரோணஸ்லோகம் இது. வன்னினா அக்னி, அக்னியுடைய மத்தியத்துல மகாத்யுதியா ஒரு விமானம் வருது. விமானம் அதுலம் திவ்யம் ஸ்வயம் ஸ்வயமா அந்த விமானம் வந்து ஸ்வயம் வியக்தமா ஏற்படுறது. அந்த விமானம் ஏற்படுறது. அந்த விமானம் எப்பேற்பட்டது அப்படின்னா எச்சாயம் ஆசிரித்திய விநிர்மிதம். யாரெல்லாம் அந்த விமானத்தை சேவிக்கிறாளோ புண்ணியம் பகே கோடி குணம் விவிருத்தம். அவ பண்ண புண்ணியங்கள் எல்லாம் கோடி மடங்கா அபிவிருத்தி ஆகும். அது தரிசனம் பண்றதுனாலே தத் புண்ணியகோட்டி புவி பிரசித்தம். அதனாலே இந்த விமானத்துக்கு புண்ணியகோட்டின்னு பேர் ஏற்படுதா. விமானராஜம் புவி பாவயாமஹா. அப்பேற்பட்ட விமானம் இந்த பூமண்டலத்துல இருந்து நம்மளெல்லாம் காப்பாத்தின்னு வருது அப்படின்னு அந்த புண்ணியகோட்டி விமானத்தினுடைய மகாத்மியம். அந்த புண்ணியகோட்டி விமானத்தினுடைய மத்தியத்துல இத்தமாதோ கிருத்தயுகே ஜம்பூத்வீபே தட்சிணே பாகே பாரத வருஷேது க்ஷேத்ரே சத்யவிரதாக்குயே. ஆதோ கிருத்தயுகே ஆதி கிருத்தயுகத்துல முதல்ல நடந்த கிருத்தயுகத்துல ஜம்பூத்வீபத்துல பாரத வருஷத்துல பரத கண்டத்துல இந்த சத்யவிரத க்ஷேத்திரத்துல அஸ்திகிரியினுடைய சத்யவிரத க்ஷேத்திரத்துல பகவான் சித்திர மாசத்துல அஸ்த நட்சத்திரத்துல சதுர்தசி திதியில ஞாயிற்றுக்கிழமை சேர்ந்த தினத்துல பிராத்தஸ்தானத்துல வபயா பிராத்த பிரச்சரதி அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வரும். வபா ஹோமத்தை பிராத்த காலத்துல பண்ணணும். சந்தியாவந்தனம் பண்ண காலத்துல சந்தியா காலத்துல நம்ம யாகம் பண்ணணும். அந்த யாகத்தை அப்படி பண்ற சமயத்துல பெருமாள் சர்வாலங்கார பூஷிதனாகவும் சங்கசக்கர கதாபாணியாகவும் அபயஸ்தத்தை தரிச்சுண்டு ஸ்ரீபூமி சகிதமாக பெருமாள் திவ்ய ஆபரணங்களோட பிரசன்ன வதனத்தோட அந்த வப ஹோமத்தை சமர்ப்பிக்கிறோ அந்த வபைய அமுது செஞ்சுட்டு பிரசன்ன வதனா பரதன் வந்து ஆவிர்பவித்தருளினார். பரதன் வந்து பிரசன்ன வதனா அந்த இடத்துல சிரிச்சுட்டே நமக்கு பிரம்மாவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு பிரம்மா வந்து கிழக்க பார்த்து யாகம் பண்ற இவர் மேற்க பார்த்து பிரம்மாவை பார்த்து பெருமாள் வந்து அவதாரம் பண்ணி அந்த இடத்துல எழுந்துருளிகிறார் பரதன். பகவான் அவதாரம் பண்ணிட்டு அவதாரம் பண்ணின உடனே பிரம்மாவுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையா. யாகம் பண்ணிட்டு யாகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு திடீர்னு ஒருத்தர் வந்தா யாகத்தில் வந்தா யாருக்காக ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கும் இல்லையோ. உடனே எழுந்து இவர் சிவன் நாராயணன் சொல்லி எனக்கு பிரத்யட்சமாயிட்டாரு அப்படின்னு எழுந்து ஓடி போய் பெருமாளுக்கு ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார், கட்டி பிடிச்சிக்கிறார் வரதனை. கொஞ்சம் ஒரு க்ஷணம் அங்கேருந்து வந்து பயந்து போயிடுறான். ஐயோ யாரோ வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி பயந்து ஓடி போயிடறான். திரும்பி கொஞ்சம் தூரம் வரையறான், சேவிக்கிறான், விழுந்து நமஸ்காரம் புனः சேவிச்சுட்டே இருக்கிறான். திருப்பி எழுந்துகிறான், பிரதட்சணம் பண்றான், அப்பிரதட்சணம் பண்றான். என்ன பண்றேன்னு தெரியலையா பிரம்மாவுக்கு. பிரதட்சணம் பிரீத்தி ததா பிரதட்சிணம் பிரயாதி தூரம் புனரேபி சந்நிதின் அப்படின்னு புராணத்தில் வரும். பிரதட்சணம் அப்பிரதட்சணம் எல்லாம் காடாலங்கன பூர்வகமாக பகவான் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறேன். பயந்து போறேன், ஸ்வச்சித்தத்துக்கே வரல. அவர் எங்க சந்தோஷத்துல குதிக்கிறேன் பிரம்மா.
இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் அவருக்கு ஸ்வஸ்திதி ஏற்பட்ட உடனே வரதன் பிரசன்ன வரதனா எழுதுங்க. வரதனை திரும்பி சேவிச்சுட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி வரதனுக்கு பலவிதமான ஸ்தோத்திரங்களை பண்றேன், பலவிதமான ஆராதனைகளை பண்றேன். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இது யாகங்களுக்கு உண்டான சேஷத்தை பண்ண முடியும். அபிபாரம் வரைக்கும் தான் பண்ணிருக்கேன். அந்த இடத்துல வந்து பபாஹோமம் தான் பண்ணியிருக்கேன். பபாஹோமம் பண்ணின உடனே மேற்கொண்டு பண்ணக்கூடிய யாகங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா, யாக சேஷங்கள்லாம். அந்த யாக சேஷங்களை பிராயச்சித்தாதி ஹோமங்கள்லாம் அந்த யாகங்கள் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வரதனை ஆராதனை பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறேன். கிருத்தயுகம் பூர்ணமாக வரதனை ஆராதனை பண்ணிட்டு அந்த யுகம் சமாப்தமான பர்யந்தம் யாகம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அதான் வரதன் ஆராதனை பண்ணிட்டே இருக்கேன். அந்த முடிச்ச உடனே கிருத்தயுகம் முடியறது, திரேதாயுகம் ஆரம்பிக்க போறது. பிரம்மாவை வரதன் கூப்பிடுறான், உன்னுடைய ஆராதனத்தினால நான் சந்துஷ்டனா இருக்கேன், நான் உனக்கு வரப்பிரதானம் பண்றேன், என்ன வரம் வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்கிறான். இப்ப ஏற்பட்டதை திருவதாரம் பண்ணதே எனக்கு பெரிய வரம், எனக்கு மேற்கொண்டு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். சொன்ன உடனே வரப்பிரதானம், என் பேரே திருநாமே வரதன், வரம் ததாதிக்கு வரதா, வரத்தை கொடுக்கறதுக்கே நான் வந்திருக்கேன், என்ன வரம் வேணும் உனக்கு, முதல் வரமா உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உடனே அவர் கேட்கிறார். அவர் சொல்ற பிரம்மா பிரார்த்திக்கிறேனா, வைகுண்டேதி யதாவாசா ததைவ க்ஷீரசாகரே ததா சத்யவத க்ஷேத்ரே நிவாசஸ்தே त्वया ஹரிஹி. வைகுண்டத்தில் எப்படி நித்தியமா இருக்கிறோ, க்ஷீராப்தியில எப்படி நித்தியமா இருக்கிறோ, அதே மாதிரி இந்த சத்யவத க்ஷேத்திரத்திலையும் இப்ப எனக்கு சேவை சாதிச்ச பிரகாரமாவே இனிமே வரக்கூடிய சேத்தனா சேத்தனங்கள் யார் யாரெல்லாம் இந்த பூமண்டலத்தில் வந்து உங்க சேவிக்கிறாலும் மொத்த பேருக்கும் பிரத்யட்சமாகணும், நீங்க நித்தியவாசம் பண்ணணும், இதுதான் அதையோட பிரார்த்தனை அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திக்கிறான். எம்பெருமானும் அதுக்கு நான் வைகுண்டத்தில் எப்படி இருக்கணும், க்ஷீராப்தியில எப்படி இருக்கணும், அதே நான் சத்யவிரத க்ஷேத்திரம் இந்த க்ஷேத்திரத்தில் நான் நித்தியவாசம் பண்ணி சமஸ்த சேதனா சேதனர்களுக்கும் பிரத்யட்சமாய் அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னு பெருமாள் சத்தியமா அவர்கிட்ட பிரம்மாவிடத்தை சொல்றேன். இதை முடிச்ச உடனே சரி நீ வந்து உன்னுடைய காலம் ஆழ்த்து, நீ வந்து சத்தியலோகம் போய் உன்னுடைய சிருஷ்டியாதி வியாபாரங்களை பாரு அப்படின்னு மனப்பறையறான். உடனே சொன்ன உடனே பிரம்மாவுக்கு துக்கமாயிடுது. இவ்வளோ நாள் நான் சந்தோஷமா இருந்தேன், நான் ஆராதனை பண்ணிட்டு இனிமே எப்படி நான் இது தியாகம் பண்ணிட்டு போறது, இனிமேல் நான் இந்த ஊரை விட்டு நான் போறதா இல்லை, இந்த க்ஷேத்திரத்தை விட்டு நான் போகவே மாட்டேன், யாராவது பிரம்மப்பட்டத்துக்கு வரட்டும் பண்ணட்டும், ஆனால் நான் இப்போ பண்ணக்கூடியது பகவத் ஆராதனை கூட தான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு வரதன் சொல்றேன், உன்னை நம்பின அவதாரம் பண்ணல, கிருதயுக பரியந்தம் தான் உனக்கு ஆராதனத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு. திரேதாயுகத்துல வந்து கஜேந்திராயுவான் வரப்போறேன், துவாபர யுகத்துல பிரகஸ்பதி பகவான் வரப்போறேன், கலியுகத்துல ஆதிசேஷன் வரப்போறேன், இத்தனை பேர் என்னை வந்து ஆராதிக்க போறா, அவளுடைய மகாத்மியங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு, அவளெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, எல்லாருக்கும் உத்தேசிச்சுதான் இப்ப நான் இங்க அவதாரம் பண்ணிருக்கேன். அதனால ஆத்யா கைங்கரியம் பிரதானம். பகவத் ஆராதனை அனுஜ்ஞா கைங்கரியம், கைங்கரியம் ரெண்டு விதம், ஒன்று ஆக்ஞா கைங்கரியம், அனுஜ்ஞா கைங்கரியம். அனுஜ்ஞா கைங்கரியம் அப்படின்றது பகவத் ஆராதனாதி நம்ம பண்ணக்கூடிய விசேஷார்த்தங்கள்ல பண்ணக்கூடிய பிரதட்சணங்கள், சேவிக்கிறது, பிரதட்சணம் பண்றது இத்தியாதி விஷயங்கள்லாம் க்ஷேத்ராரணம் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து அனுஜ்ஞா கைங்கரியம், பகவானுடைய அனுமதியில பண்ற கைங்கரியம் அனுஜ்ஞா கைங்கரியம். ஆக்ஞா கைங்கரியம் பகவான் சொன்ன வார்த்தை கேட்கறது ஆக்ஞா கைங்கரியம். என்ன ஆக்ஞா கைங்கரியம்னா, உன்னை பிரம்மாவா சத்தியலோகத்தை உட்காந்து வச்சு சிருஷ்டியாதி வியாபாரம் பண்ணுன்றது நான் சொல்லணும் இல்லையோ, அதுதானே ஆக்ஞை, என்னுடைய ஆக்ஞை, பகவான் கொடுத்த ஆக்ஞை தானே அது. இப்போ மனுஷா நமக்குலாம் என்ன பகவத் ஆக்ஞை அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் கீதையில சொல்றதுதான் நமக்கு பகவானுடைய ஆக்ஞை. ஆக்ஞா சேதி மம துரோகி அப்படின்னு சொல்றேன், என் ஆக்ஞையை சேதனம் துரோகி எனக்கு அப்படின்னு பெருமாள். அப்ப ஆக்ஞை எது அப்படின்னா, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி மமைவ ஆக்ஞா, ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் தான் என்னுடைய வாக்கியம், என்னுடைய ஆக்ஞை அப்படின்னு பெருமாள் சொல்றேன் இல்லையோ. எது ஸ்ருதியில் என்ன சொல்லிருக்கோ, ஸ்மிருதியில் என்ன சொல்லிருக்கோ, இதுதான் என்னுடைய ஆக்ஞை, அதை மீறி பண்றவன் எனக்கு துரோகம் பண்றவன் அப்படின்னு ஆக்ஞா சேதி மம துரோகி அப்படின்னு கிருஷ்ணன் கீதையில சொல்றேன். அந்த வாக்கியம் தான் கிருஷ்ணன் கீதையில சொன்ன. அந்த கிருஷ்ணன் யாரு அப்படின்னா, கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்ற கண்ணன் வரதன் தான் அந்த கிருஷ்ணன். தேசிகன் வர்ணிக்கிறார், வரதனை சொல்லும் போது இந்த கரிகிரி, அந்த அஸ்தகிரி பர்வத்துக்கு கரிகிரின்னு பேர் தமிழ்ல, கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்ற கண்ணனே அப்படின்னு இங்க வந்து மொத்தத்தையும் ரட்சணம் பண்ணக்கூடியது யாரு, கிருஷ்ணன் யாருன்னா வரதன் தான் வந்து கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அதனால நான் சொன்ன ஆக்ஞா கைங்கரியத்தை நீ பண்ணுன்னு சொல்லி பிரம்மாவுக்கு சொல்லி அனுப்புறேன். பிரம்மாவுக்கு பெரியறதுக்கு மனசு இல்லாத ரொம்ப துக்கத்தோட மனசுல வரதனை தியானம் பண்ணிட்டு பெருமாள் ஒரு மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறேன். அவருக்கு ஒரு 6 எழுத்துடைய ஒரு மந்திரத்தை, தசாட்சரம் 10 எழுத்துக்கு ஒரு மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறேன். அந்த அக்ஷர மந்திரத்தை சதா தியானம் பண்ணிட்டு சத்தியலோகத்துல சிருஷ்டியாதி வியாபாரங்களை நீ போய் பண்ணு அப்படின்னு அனுப்புறேன். பகவான்கிட்ட பெரிய மனசு இல்லாத பெரியாருடையா கண்ணை விப்ரதோ பாஷ்ப பிந்துன்னு கண்ணிலே கண்ணீர் மல்க ஜலத்தோட பின்னாடி வந்து 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 சத்தியலோகம் போயிட்டு
தன்னுடைய பட்டாளோட அங்கே இருக்க மனுஷாலோட சேர்ந்துட்டு இங்கே நடந்த யாக விஷயங்களை பற்றியே சதா தியானம் பண்ணிட்டு வரதனையே சிந்தனை பண்ணிட்டு பிரம்மா அங்கே எழுதிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிருத்தயுகம் திரேதாயுகம் முடியிறது திரேதாயுகம் ஆரம்பிக்கிறது. திரேதாயுகத்தை கஜேந்திர ஆழ்வான் வந்து ஆராதிக்கிறேன். அந்த ஆராதிக்கிற சமயத்தில் கஜேந்திரனுக்கு ஒரு சமயத்தில் புஷ்பம் இல்லாத போயிடுது. எல்லாருக்கும் தெரிந்த கஜேந்திர மோட்சம் சொல்லும் போது நடுவில் வந்து இந்த கஜேந்திர ஆழ்வான் மகாசாந்தர் அப்படின்ற பெயரோட இருக்கக்கூடியவர். அந்த மகாசாந்தர் தான் வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்திரனுக்கு யார் தபஸ் பண்ணாலும் பிடிக்காது. இந்திரனுடைய காரியமே தபஸை கலைக்கிறது தான். ஏன் அப்படின்னா யாரா தபஸ் பண்ணி இந்திர பட்டத்துக்கு வந்துட போறாருன்னு பயம், அவனுடைய பதவி போயிட போறதுன்னு அவனுக்கு பயம். அதனால யார் தபஸ் பண்ணாலும் கலைச்சு விட்டுருவான் இந்திரன். இந்திரன் என்ன பண்றான், தபஸ் பண்றதுனால அவர் கலைக்கிறதுக்காக அப்சர ஸ்திரீகள் அனுப்புறான். அந்த மகாசாந்தரை எதுவும் பண்ண முடியல. உடனே இந்திரனே கஜரூபம் எடுத்துன்னு வரான். வந்து கஜரூபத்தினால அவரை தீண்டி அவருடைய மனசை கலைச்சிட்டு அந்த மகாசாந்தர் வந்து கஜரூபம் எடுத்துக்கிறேன். அந்த கஜேந்திரனா மாறிடுறேன். ஒரு நாள் வந்து சால கிராமத்தில் சக்கர தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணுறேன். அந்த சக்கர தீர்த்த ஸ்நான பலத்தினால அவருக்கு பூர்வ பழைய கதைகள்லாம் ஞாபகம் வருது. நம்ம வந்து பக்தி யோகம் பண்ணிருக்கோமே, பகவதாராதனம் பண்ணவே ஞாபகம் வருது. அங்கேயும் மிருகண்டு மகரிஷி ஆசிரமம் போகிறேன். மிருகண்டு மகரிஷி காஞ்சிபுரத்துக்கு வழி சொல்கிறேன். காஞ்சிபுரம் பரதன் 2 பேர் பிரம்ம ஆராதனம் பண்ண பெருமாள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கேருந்து கஜேந்திரன் இங்கே வரேன். இங்கே வந்துட்டு பரதனை சேவிச்சுட்டு ஆராதனை பண்ணிய சமயத்தில் ஒரு நாள் புஷ்பம் கிடைக்காது போயிடுது. அதனால் இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி ஏதோ நதிக்கு போய் அந்த தாமரை புஷ்பம் எடுக்க போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய முதல்ல அவர் காலை பிடிச்சின்ற உடனே திராஹி ஜெகநாத புராண புருஷோத்தமா ஹே வரதா என்ன ரட்சணம் பண்ணுன்னு பிரார்த்திக்கிறேன். இதுல பிரம்மா பிரார்த்தனை பண்ண ஸ்லோகம் மாதிரி கஜேந்திர ஆழ்வான் ஒரு 20 ஸ்லோகம் பண்ணிருக்கேன். சரணாகதமான ஸ்லோகம். அநாத்தியந்தம் புருஷம் புராணம் பரம் புரஸ்தாத் புவனேஷமீட்யம் நிராசிரயம் நிஷ்கலம் அப்பிரமேயம் ஜெகன் நிவாசம் சரணம் பிரபத்தியம் சரணாகதி ஸ்லோகமே 20 ஸ்லோகங்கள். எப்போ நான் மிருகண்டு மகரிஷா தன்னுடைய கஜரூபம் வரக்கூடாதுன்னு பிரார்த்திப்பேன். தபஸ் பண்ணும் போது இந்த தபஸ் நின்று போயிடக்கூடாது, நான் கஜேந்திரனா மாறக்கூடாதுன்னு பிரார்த்திப்பேன். ஆனால் கஜேந்திரனா மாறிடுவேன். பகவான் அனுகிரகம் அப்படிதான். கஜேந்திரனா மாறினாலும் இங்கே வந்து ஆராதனை பண்ண முடியும் அவன். அதனால இங்கே வந்து ஆராதனை பண்ணிட்டு வரதன் இங்கேருந்து அலகுலைய தலைகுலைய கருட வாகனத்தோட பெருமாள் அவருக்கு செய்தனால காஞ்சிபுரத்தில் கருட வாகனம் பிரசித்தமானது. காஞ்சி கருடம் ரொம்ப விசேஷம், ரொம்ப பிரசித்தமான விஷயம். நீங்கள்லாம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கும். தொட்டாச்சார சுவாமி கூட 5 ஸ்லோகம் பண்ணிருக்கேன். பிரத்யூஷே வரத பிரசன்ன வதன பிரார்த்தாவி முக்கியாஞ்சனா ஆபத்தாஞ்சலி மஸ்தகான் அவிரலால் ஆபாதம் ஆனந்தயன்னு மந்தோட்டாமர சாமரோ மணிமய ஸ்வேதாத பத்ரைஷ்ணை அந்தர்கோபுரம் ஆவிராச பகவன் ஆரூட பட்சீஸ்வரா அப்படின்னு கருடவாகனத்தை பிரத்யட்சமாக சேவிச்சு அந்த சுவாமி தொட்டாச்சார சுவாமி வரதராஜ பஞ்சகம்னு 5 ஸ்லோகம் பண்ணேன். அந்த கருடவாகனத்தில் வந்து அந்த கஜேந்திர ஆழ்வான ரட்சணம் பண்ணேன். அதே மாதிரி ப்ரஹஸ்பதிக்கு தேவலோகத்தில் ஒரு சாபம் ஏற்பட்டு வருது. அந்த சாபம் ஏற்பட்டு இந்த அனந்தசரஸ் கரையில் வந்து காயத்ரி மந்திரத்தினால ஜபம் பண்ணுறேன். அதுக்கு வரதனும் பிறந்தேவி தாயாரும் போய் சாப விமோச்சனம் பண்ணுறான். உடனே திரேதாயுகம் ஃபுல்லாக கஜேந்திர ஆழ்வான் ஆராதிக்கிறேன். அடுத்தது ப்ரஹஸ்பதி பகவான் துவாபர யுகம் மொத்தம் ஆராதிக்கிறேன். முடிச்சுட்டு கலியுகத்தில் திருவனந்த ஆழ்வான் ஆராதிச்சிருக்கேன் வரதனை. இது பரியந்தமான இன்னைக்கு இப்போ பரியந்தமான ஆராதனங்கள் திருவனந்த ஆழ்வானால பண்ணக்கூடிய ஆராதனங்கள். ஆதி யுகத்து அயன் கண்டிடனின் அருள் வரதர். ஆதி யுகம் கிருத்தயுகம் அயன் பிரம்மா. ஆதி யுகத்து அயன் கண்டிடனின் அருள் வரதர் காதல் உயர்த்த களிற்றை திரேதையில் காத்தளித்து. காதல் உயர்த்த களிது, காதல் உயர்த்த பக்தி யோகம் பண்ணின களிது யானை. காதல் உயர்த்த களிற்றை திரேதையில் காத்தளித்து, திரேதாயுகத்தை காத்தளித்து துவாபர வாதியர் தேவகுருவுக்கு இறங்கி துவாபரத்தில், வாதியர் தேவகுரு ப்ரஹஸ்பதிக்கு இறங்கி துவாபர யுகத்தில் அனுகிரகம் பண்ண சோதி அனந்தன் கலியில் தொழுதழ நின்றனே. சோதி அனந்தன் திருவனந்த ஆழ்வானால இந்த கலியுகத்தில் ஆராதனத்துக்காக நின்று இருக்கக்கூடிய பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி தேசிகன் தன்னுடைய அஸ்தகிரி மகாத்ம ஸ்தோத்திரங்கள்னால மெய்விருத மான்மியம்ன்ற பிரபந்தங்கள்னால வர்ணிக்கிறேன். இப்பேற்பட்ட பகவான் தேவாதிராஜன் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பிரத்யட்சமாக இருக்கிற அந்த பெருமாள். அந்த தேவாதிராஜனுடைய மகாத்மியம் என்னன்னா, இப்போ நடக்கிற உற்சவம் பல்ல உற்சவம். இந்த பல்ல உற்சவத்துடைய வைபவமே பெருமாள் தன்னுடைய சரித்திரத்தை கேட்கக்கூடிய சமயம் இது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை அந்த தன்னுடைய குமாரர்களான லவகுஷால் வந்து வால்மீகி சொன்ன அந்த 24,000 ஸ்லோகத்தை விண்ணப்பம் பண்ணாலும் இல்லையோ ராமனிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணும்போது பெருமாள் அந்த இடத்துல இதில் பட்டாபிஷேகம் இதில் சிம்மாசனம் தேடிந்தாரோ இல்லையோ, அதே மாதிரி தேவாதிராஜன் இந்த இடத்துல 7 பேர் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்தல மகாத்மியத்தை மத்தியானத்தில் வாசிப்பார். காத்தால 11 மணிலேருந்து 2 மணி பரியந்தமான இப்போ சொன்ன இந்த கதைகளை பிரம்ம புராணத்தில் 18 அத்தியாயத்தில் இருக்கு. இந்த 18 அத்தியாயத்தையும் தேவாதிராஜன் இந்த 7 நாளில் திருச்சி சாப்பிடுவேன். நித்தியம் 3 அத்தியாயம்.
மொத்தம் 18 அத்தியாயமா வரதன் ஃபுல்லா பூர்த்தி ஒரு அக்ஷரம் ஸ்லோகம் இல்லாத விடாத எல்லாம் மொத்தம் திருச்செவி சாத்தியம் எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய சமயம் அது. அதுல லட்சுமிகுமார தாத்த தேசிகன்னு ஒரு சுவாமி எழுதிய அவர் அந்த புராணத்துக்கு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார். மணிப்பிரவாள அதித்தே வியாக்கியானம். அந்த வியாக்கியானத்தையும் அந்த இடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணுவா பெருமாள் இடத்துல. பெருமாள் அந்த வியாக்கியானத்தையும் அந்த இடத்துல திருச்செவி சாத்துவேன். திருச்செவி சாத்தி ஸ்தல புராணம் கேட்கக்கூடிய சமயம். அதனால எத்தனை தூமஹா தத்திர வண்ணி சாஸ்திரத்தில் பார்க்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பகவத் ஆராதனம் பண்ணுறோமோ, எங்கெங்கெல்லாம் பகவன் நாமம் சொல்லணும் அங்கெல்லாம் பகவான் இருக்கு, எந்த இடத்துல ராமநாமத்தை சொல்கிறோமோ அனுமான் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம பிரத்யட்சமாக பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி வரதனுடைய சரித்திரத்தை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் சொல்கிறோமோ வரதன் அந்த இடத்துல பிரத்யட்சமாக வந்து இந்த இடத்துல 2 பேர் வரதன். வரதனுடைய சபையை தான் நம்ம இவ்வளவும் பேசியிருக்கோம், அவருடைய சரித்திரத்தை மொத்தம். இது வரதனுடைய மகாத்மியம். அதில் இந்த வரதனுடைய ரிஷிகள் அவள்லாம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆழ்வார்கள் மொத்த பேரும் மண்டிட்டு கிடந்தா இந்த இடத்துல. ஆழ்வாருக்கும் வரதனுக்கும் நிறைய சம்பந்தம். அவன் இந்த சரித்திரத்தை ஒரு 1/2 மணிலையோ 3/4 மணிலையோ சொல்லக்கூடியோ அப்படின்றது ரொம்ப சிரமமான காரியம். நானே ரொம்ப எல்லா கதையிலையுமே ஒரு தொட்டு விடுறது தான் இப்போ அடையன் பண்ணிருக்கேன். இந்த நமக்கு புத்திக்கும் சக்திக்குமே ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறதையும் சொல்லக்கூடிய சமயமும் நமக்கு பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணலை. என்ன அதனால ஆழ்வார்கள் முதல் ஆழ்வார்கள் இங்கே தான் அவதாரம் பண்ணான். பொய்யாழ்வார் அவதார ஸ்தலம் காஞ்சிபுரம். யதோக்தகாரி பெருமாள் சன்னதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புஷ்கரணியில தான் துலாயாம் சிரவணே ஜாத்தம் காஞ்சியாம் காஞ்சன வாரி ஜாத்து. காஞ்சன வாரிய காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சனமான காஞ்சிபுரம் அழகான காஞ்சி. இந்த அழகான காஞ்சியில் அழகான குளம். அந்த குளத்தில் அவதாரம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிக்கிறார் பொய்யாழ்வார. அந்த யதோக்தகாரி சன்னதியில் அவர் அவதாரம். பூதத்தாழ்வார் திருக்கண்மலையில் அவதாரம். பேயாழ்வார் மயிலாப்பூரில் அவதாரம். திருமேஷி ஆழ்வார் திருமேஷியில் அவதாரம். எல்லாமே தொண்டமண்டலம். இந்த 4 ஆழ்வார்களுமே தொண்டமண்டலத்தில் அவதாரம் பண்ணதாதான். பொய் பூதம் பேய் திருமேஷி 4 ஆழ்வாருமே. அப்புறம் அது நம்ம ஆழ்வார் அங்கே அவதாரம் பண்ணேன். அங்கே அவதாரம் பண்ணேன் பொய் ஆழ்வார் மொத்த ஆழ்வாரையும் வந்து வரதனை செலுச்சிருக்கா. ஆனால் நாங்கள் 4,000 வந்து ஒரு இடத்துல கூட வரதான்ற பதம் கிடையாது. ஒரு இடத்துல கூட தேவாதிராஜான்ற பதம் கிடையாது. ஒரு இடத்துல கூட சத்தியவர்த க்ஷேத்திரம்ன்ற வார்த்தை கிடையாது. இந்த இப்படிலாம் கூட இருக்குமா? அப்படி மங்களாசனம் பண்ணேன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா யஸ்யானுபாவம் அதிகந்தும் அசக்னுவந்தோ முக்கியந்தி அபங்குரதியோ முனி சார்வபௌமா அப்படின்னு சொல்லி தேசிகன் வரதராஜ பஞ்சாசத்தில் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்றேன். என்ன அப்படின்னா மொத்த ஆழ்வார்களும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மங்களாசாசனம் பண்ண வந்து அந்த மூலவர் அந்த பெருமாளை சேவிச்சோடனே அந்த பசங்க சிரிச்ச முகத்தோடு நீர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த அழகுலயே மயங்கி விழுந்துட்டு வாயிலேருந்து ஒருத்தர் வாயத்தேருமே பாசுரமே வராத பண்ணிட்டே இருந்தீர். அதிகம் வந்து அசக்னு வந்து அசக்தனாயிட்டான். சாமர்த்தியுடைய ஆழ்வார்களே இந்த இடத்துல அசக்தனாயி உன்னுடைய அழகுக்கு மிஞ்சி வார்த்தை சொல்ல முடியாத நிற்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திக்கிறேன் வேதாந்த தேசிகர். இது சொல்லும் போது திருவாய்மொழி உயர்வரம் ஆரம்பிச்சு மணியை வானவரீசனை கண்டதோரணியே அந்த 100 பாசனம் இருக்கு. அந்த 100 பாசனம் யாரை உத்தேசிச்சு பண்ண பாசனம் அப்படின்னா அதுல 98வது பாசனத்துல தான் வந்து நம்பியை திருக்குறுங்குடி நின்ற தென்குறுங்குடி நின்ற அப்படின்னு சொல்லுது. அச்செம்பனைகள் அந்த திருக்குறுங்குடி பெருமாள் 98வது பாசனத்தை தான் சொல்றேன். அது பரியந்தமா எந்த திருநாமத்தையுமே சொல்லலை. அது தேசிகன் சொல்றேன் அந்த இடத்துல பரத்வா சைநித்தியம் பரிசரண சக்தோ குணகணை பிரபும் சேவாயோக்கியம் பிரதம சதகே வீக்ஷிய வரதம். பிரதம சதகம் முதல் சதகம் நம்மாழ்வார் பண்ணின 10 சதகத்துல பிரதம சதகம் முதல் உயர்வரம் அந்த 10 அதான் அந்த 100 பாசுரமே வரதனுக்காக பண்ணப்பட்டதுதான் அது அப்படின்னு சொல்லு. அதுல முதல் பாசுரத்திலேயே என்ன அப்படின்னா உயர்வரம் அயர்வரம் அமரர்களுக்கு அதிபதி தேவாதிராஜன் வரதனை சொல்றேன். துயரது சுடரடி தொழுதழன் மனனே அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த க்ஷேத்திரத்துல நம்ம ஆழ்வார் எல்லா க்ஷேத்திரத்தையும் ஞானமுந்திரியோட இருப்பார் ஆழ்வார். இந்த க்ஷேத்திரத்தை மட்டும் தன்னுடைய ஹிருதயத்துல கை வச்சு நடுப்பேன். தொழுதழன் மனனே தன்னுடைய மனசுக்கு அந்த இடத்துல ஆதேசம் கொடுக்குறாரு இல்லையோ. அதனால மனசுல கை வச்சுன்னு ஆழ்வார் ரொம்ப அதி ரம்யமான திருவேணி நம்ம ஆழ்வார் திருவேணிங்க. திருமங்கை ஆழ்வார் பிரதிஷ்டை ஒரு ஆழ்வாரே ஒரு ஆழ்வார் பிரதிஷ்டை பண்றாங்க. திருமங்கை ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வாரை பிரதிஷ்டை பண்றேன்னா பிரதிஷ்டை பண்ற சமயத்து கை இப்படிதான் பண்றேன் ஞானமுத்திரை தான் பண்றேன். ஏன்னா ஆழ்வார் திருநெல்வேலியில் மதுரை ஆழ்வார் அப்படிதான் பிரதிஷ்டை பண்ணா அந்த இடத்துல அப்படிதான் பண்ணா. அதனால இங்கேயும் அப்படிதான் பண்ணணும்னு பண்றேன். பண்ணா கை தாம்பாடு மனசுலதான் வந்து இருக்கிறதா சொன்ன உடனே அப்பதான் அவருக்கு ஸ்மரணம் ஏற்படுறதா தொழுதழன் மனனே வரதன் திருவடியில தான் சரணாகதி பண்ணிருக்கேன் இது அப்படின்னு தான் மனசுல கை வச்சு இருக்கேன். அதனால ஆழ்வார்கள்ல நம்ம ஆழ்வார் பிரதம சதகே வீக்ஷவரம் திருமங்கை ஆழ்வார் நிறைய இடத்துல இந்த க்ஷேத்திரத்தை நெடுமதில் சூழ் கட்சிமே கலிரண்டும் கட்சின்னு நிறைய அந்த காஞ்சிபுரத்தை திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஆச்சாரியால பல ஆச்சாரியால் இந்த இடத்துல இருந்திருக்கா. மனுஷா எல்லாரையும் தெரிஞ்ச விஷயம் இது. திரும்பி ஒரு தூரம் புனராவர்த்தனம் இந்த சபைக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் அடியான் சொல்றேன். எனக்கு தெரியாத விஷயத்த ஒன்றும் சொல்லிடல.
அதே மாதிரி ஆளவந்தார் ராமானுஜருக்கு பிரபத்தி பண்ணின ஸ்தலம் இந்த ஸ்தலம். அதை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஸ்லோகம் சொன்ன எஸ்ய பிரசாத கலையா பதி அஸ்ருணோதி. இந்த ஸ்லோகத்தை ஆளவந்தார் தான் விண்ணப்பம் பண்ணுறேன். ஆளவந்த யாதவ பிரகாஷ் இடத்துல ராமானுஜர் அத்தியானம் பண்ணியிருந்தார். இந்த இடத்துல கருமாணிக்க வர சன்னதியில் ஆளவந்தார் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எட்டி பார்க்குறேன். அவர் வாசிக்கிறத பார்த்துட்டு மருந்து வந்துடுறான். ஏன்னா ஆளவந்தாருக்கும் ராமானுஜருக்கும் பந்துத்துவம் உண்டு, 2 பேரும் வரவுக்காரன். அதனால இவர் சன்னியாசியாக இருக்கிறதுனால அவர் வேற பிரத்யட்சமாக பார்க்கல. அதனால இவர் என்ன பண்றாரு, நடந்து வந்துட்டு வரதன் சன்னதியில வந்து முதல்வன் இவன் தான் சம்பிரதாயத்துக்கு சிரேஷ்டன் முதல்வன் அப்படின்னு சொல்லி வரதன் திருவடியில எஸ் பிரசா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி ராமானுஜருக்காக சரணாகதி பண்ணி வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜருக்கு வந்து இந்த அனந்த சரஸ்காரில தான் வந்து இது சன்னியாச ஸ்வீகாரம் நடக்கிறது. அப்படின்னு அவர் மகாத்மத்தை பார்க்கணும். ஆளவந்தார் இந்த இடத்துல மகராசாசனம் வந்து திருக்கச்சிரம்பிகள் வரதன் இடத்துல வந்து சம்பாஷணம் பண்ணி பேசி 6 வார்த்தை ராமானுஜருக்காக வாங்கி கொடுத்தேன். அகமே பரந்தத்துவம் தர்ஷனம் வேதையச்ச உபாயேஷு பிரபத்தி சியாத் அந்திமஸ்வதி வர்ஜனம் தேகாவசானே முக்தி சியாத் பூர்ணாச்சார சமாஷயா. இந்த 6 வார்த்தைகள், இந்த 6 வார்த்தைகளுடைய வெளிப்பாடாதான் ஸ்ரீபாஷ்யம் வந்தது. இந்த 6 வார்த்தைகளுடைய வெளிப்பாடாதான் இந்த ராமானுஜருடைய நவ கிரந்தமே ஏற்பட்டது. ராமானுஜருடைய நவ கிரந்தத்துல இந்த 6 வாக்கியத்தினுடைய சாரம் தான் அதுல இருக்கு, தனியானது எதுவும் இல்லை. இந்த மாதிரி ராமானுஜர் ஏற்படுத்தி அவருடைய கத்தியத்திரயத்தில் பரதார்த்தி ஹரா இத்தியாதி வாக்கியங்கள்லாம் இப்போ பெருமாள் நேற்று சிவச்சிருந்தீங்க. உற்சவர் கீழே ஒரு சின்ன பெருமாள் ஒருத்தர், வெள்ளி பெருமாள் ஒருத்தர், பிரம்மகராட்சி மூர்த்தி அவர். அந்த பெருமாள் யாரா பிரணதார்த்தி ஹரவரதன், பிரணத்தை வணங்கியவர்களை, அதாவது சரணாகதி பண்ணவாளே பிரணத்தை ஆர்த்தி அவருடைய கஷ்டத்தை ஹரஹா நீக்குபவன் வரதன். அந்த பெருமாளுக்கு பிரணதார்த்தி ஹரவரதன்னே திருநாமம். அந்த பெருமாளுக்கு அந்த பிரணதார்த்தி ஹரவரதன் தான் கத்தியத்திரயத்தில் பிரணதார்த்தி ஹரா ஆசுத வாத்சல்ய ஏக மகோமது அப்படின்னு சொல்லி பாஷ்யக்காரர் அந்த இடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணுறேன். அது அடுத்தது கூரத்தாழ்வான் ராமானுஜராச்சு. ராமானுஜர் அடுத்தபடியாக கூரத்தாழ்வானுக்கு கண்ணு போயிடுறது தர்ஷனம் நம்ம சம்பிரதாயத்துக்காக. கண்ணு போன உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ராமானுஜர் கேட்டதெல்லாம் உடனே கொடுக்கக்கூடிய பெருமாள் வரதன் தான். நீ காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் வரதனிடத்துல கண்ணை வாங்கிட்டு வா அப்படின்ற. இங்கேருந்து அவர் வந்த உடனே வரதனை செவிச்சுட்டு ஸ்வஸ்தி அஸ்திகிரி மஸ்தசேகரா சந்தனோதமை சந்ததம் மரிஹி நித்சமாபிதி அபேதத்தேந்த உபனிஷதி சரஸ்வதி அப்படின்னு ஸ்லோகம் 108 ஸ்லோகம் அன்று வரதனை பற்றி வரதராஜ ஸ்தமம்னு பேர். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை நம்ம 10 நாள் அனுபவிக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஸ்லோகம் அன்றே கூரத்தாழ்வான். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியில் என்ன அப்படின்னா, உம்முடைய சேவை எனக்கு பிரத்யட்சமான ராமானுஜர் நான் சேவிக்கணும் அப்படின்னு தான் பிரார்த்திக்கிறேன். கண்ணுக்குடன் கேட்கல, எனக்கு தேவருடைய சேவை கிடைக்கணும், ராமானுஜருடைய சேவை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் வந்து அர்த்திதார்த்த பரிதான தீட்சிதர் வரதன் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பெருமாள். ஆண்டாளுடைய பாசத்தை சொல்லும்போது தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆதாரம் என்று ஆராய்ந்து அருளையோர் என்பாவாய் அப்படின்னு சொல்லிருக்காள் இல்லையோ. தேவாதி தேவனை யார் வந்து சேவிக்கிறாளோ அவள் என்ன பிரார்த்திக்கிறாளோ அதை பெருமாள் ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு அவள் அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்றாள் இல்லையோ ஆண்டாள். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இவர் பிரார்த்திச்ச உடனே இவருக்கு நேத்திரசாத் குரு கரீஷ சதாமே அப்படின்னு இவருக்கு பெருமாள் வந்து தர்ஷனத்தை கண்ணை கொடுக்குறாரு இவருக்கு அப்படின்னு கூரத்தாழ்வானுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கணும். அவங்க வேதாந்த தேசிகனை பார்த்தோம்னா தேசிகனுடைய பெருமையை சொல்லணும்னா வரதன் சம்பந்தம் இல்லாத பேசவே முடியாது. வரதனுடைய மகாத்மிய சொல்லணும்னா தேசியனுடைய வைபவத்தை சேர்க்காத சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா தமிழ்ல 6 பிரபந்தம் இருக்கு. ஸ்தோத்திரங்கள்ல பல இடங்கள்ல அநேகமான எல்லாத்தையும் வரதனை தொடாது தேசியம் எதுவும் வரதில்லை. தேசியம் பண்ண காவியங்கள், நாடகங்கள், அவர் பண்ண சாமானிய சாஸ்திரங்கள், விசேஷ சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வரதனை சம்பந்தப்படுத்தி தான் தேசிய அனுகிரகம் இது பண்ணியிருக்கேன், கிரந்தங்கள் பண்ணிருக்கேன். பல இடங்கள்ல பலவிதமான விஷயங்கள் அவர் தான் பண்ணிருக்கு. ஒரு சின்ன சரித்திரம் மாத்திரம் இப்போ சொல்லி முடிச்சிடுறேன். என்னன்னா, இந்த க்ஷேத்திரத்தில் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்றது ரொம்ப பிரசித்தமானது. அந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை சில பிரகிருதிகள், சில மனுஷாலாம் சேர்ந்து நிறுத்திட்டா ஒரு காலத்தில். தேசியனுடைய காலத்தில் திவ்ய பிரபந்தங்கள்லாம் வந்து தமிழ் அப்படின்ற பதங்கள்லாம் வந்து ஸ்தோத்திரத்துக்கு உகந்ததில்லை. வேதம் தான் அப்பௌருஷேயம், மனுஷனால் பண்ணப்பட்டதில்லை வேதம். ஆனால் வேதத்தை வேணால் சொல்லலாம். திராவிட திவ்ய சுக்திகளை தமிழ் பிரபந்தங்களெல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சில மாயாவாதிகள்லாம் சொல்கிறார். சொன்ன உடனே இதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லி நம்மளை யுத்தம் பண்ணுறா. யுத்தம் பலன் கொடுக்கணும். என்கிட்ட வாதம் பண்ணி ஜெயிங்கோ, ஜெயிச்சுட்டா சொல்லலாம் அப்படின்றா. சுவாமி தேசியம் ஸ்ரீரங்கத்தில் எழுதிருக்கிறான். சொன்ன உடனே இங்கேருந்து தேசியனை வந்து இந்த மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் ஆகிடுத்து வரணும்னு சொல்கிறாங்க. பிரம்மோத்சவத்தில் எங்கன்னா கச்சிவேஸ்வரன் கோவில் வாசலில் பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் பெருமாள் இங்கேன்னு அங்கே போயிட்டு இருக்கு. அங்கே வரும்போது அந்த தேசியன் வந்து அங்கே வரத்துக்கு 3 நாள் ஆகிட்டான். தேசியன் ஆகிடுறதுக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் இங்கே வரத்துக்கு 3ஆம் நாள் வந்து கருட சேவனையோடு வரதன் அங்கே எழுதிருக்கிறான். எழுதிருக்க சமயத்தில் அந்த இடத்துல போயிருந்த உடனே சுவாமி அந்த இடத்துல செலுத்தி லட்சுமிநாத சமாரம்பம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான். முதல்ல ஆரம்பம் அதான் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் மாறி இருக்கு. லட்சுமிநாத சமாரம்பான்னு ஆரம்பித்த உடனே அங்கேருந்து ஒரு மாயாவாதி வரானா.
என்ன சுவாமி உங்களுக்கு தெரியாதா 3 நாளா இங்கே யுத்தம் நடந்துருக்கு, என்கிட்ட வாதம் பண்ணி ஜெயிக்கிறவா பண்ணலாம் அப்படின்னா சுவாமி எங்கேயும் நடுவு ரோட்லேயே எழுந்துட்டான் உட்காந்துறான் சுவாமி. எழுதின உடனே வாதம் பண்ணலான்னுறான். தேசிகன் வாதம் பண்ணி அவள் சொல்கிற வார்த்தைகளுக்கு ஒவ்வொன்றும் இப்போ எம்பெருமான் வரதம்னா பரதேவதைன்றதை ஸ்தாபனம் பண்ணி அவளெல்லாம் துவம்சம் பண்ணி நிரசனம் பண்ணி அனுப்பிச்சிடறான். அனுப்பிச்சிட்டு அந்த இடத்துல நின்ற உடனே மறுபடியும் திருக்கண்டேன் பொன்மேடி கண்டேன்ற பாசுரத்தை அந்த இடத்துல திவ்ய பிரபந்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி காமிக்கிறேன் வேதாந்த தேசிகன். இது இந்த ஸ்தல மகாத்மியத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமானது திவ்ய பிரபந்தத்தை சாசனம் பண்ணது. அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த 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 இடத்துல திவ்ய பிரபந்தம் பண்ற சமயத்துக்கு அந்த இருந்த தேவாதிராஜன் வந்து அர்ச்சக முகமா பெருமாள் என்னுடைய மாலையை பிரசாதம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பெருமாள் சாத்தின மாலையை சுவாமி தேசிகனுக்கு அப்படியே விபவத்தையே அந்த இடத்துல பெருமாள் பிரசாதம் பண்ணு அந்த மாலையை கொடுத்து அப்படின்றதுனாலையும் வரதனுக்கு 2 திருச்சின்னம் இருந்தது. திருச்சின்ன மாலைன்னு ஒரு கிரந்தம் தேசிகன் பண்ணேன். அத்திகிரிவாள பெருமாள் வந்தார் ஆனகரிதேன் வந்தார் இருந்தான்னு பதத்தோட இந்த ஒரு 10 பாசம் இதை பண்ணின உடனே ஒரு திருச்சின்னத்தை வரதன் கொடுத்துட்டேன் தேசிகனுக்கு. இந்த மாதிரி பண்ணின உடனே இன்னி பர்யந்தம் வரதன் சந்தையில் ஒரு திருச்சின்னம் தான், தேசிகன் சந்தையில் ஒரு திருச்சின்னம் தான். இந்த ஒரு திருச்சின்னம் 2த்தை அவருக்கு பகுமானம் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி கருட வாகனத்தோட வரதன் நேரம் அன்னைக்கு இப்பயும் கருட சேவை அன்னைக்கு நேரம் தேசிகன் சமிதி எதிர நின்று தன்னுடைய மாலையை பிரசாதம் பண்ணிட்டு திவ்ய பிரபந்தத்தை சாசனம் பண்ணதுக்காக அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் மேற்கொண்டு உற்சவங்களை கண்டருள்ள இன்னி பர்யந்தமான வைபவம். இந்த மாதிரி தேசிகன் பலவிதமான ஆச்சாரியாளுக்கும் ஆழ்வார்களுக்கும் மகரிஷிகளுக்கும் பிரத்யட்சமாயி இன்னைக்கு சாமானியாளான நமக்கும் வரதன் இன்னைக்கு பிரத்யட்சமாக இருக்கு. வரம் ததாதீதி வரதா, வரதனுடைய திருநாமம் என்ன வரம் கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய அர்த்திதார்த்த பரிதான தீட்சிதர். யார் என்ன கேட்கிறாலும் அதை கொடுக்கறது தன்னுடைய தீட்சையா வச்சிருந்துக்க, அதான் தன்னுடைய விரதமா வச்சிருந்துக்கன்னு கூறத்தாழ்வான் சொல்லு. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இவர் வரதராஜ ஸ்தவம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் கூறத்தாழ்வான் பண்ணேன்னு சொன்னேன். அப்பைய தீட்சிதர்னு ஒருத்தர் பெரிய மகான் அத்வைத்தியவர். அந்த அப்பைய தீட்சிதர் அவர் வந்து வரதராஜ ஸ்தவம் பண்றீங்க, அவர் ஒரு தனி 100 ஸ்லோகம் பண்றீங்க வரதனுக்கு. வரதனை அவ்வளோ ரசமா அனுபவிச்சிருக்கு. அவர் அதில் ஒரு மதம் கூட சொல்லுவார். 2-3 விஷயம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். அதுல வரதன்ற பேர் இருக்கு அவனுக்கு. வரதன்னா வரதஸ்தம் தானே வச்சுக்கணும், எதுக்கு அபயஸ்தம் வச்சுருக்காங்க வரதன்? அபயஸ்தம் வச்சு வரதஸ்தம் பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா உலகத்தை பிரசித்தமாக ஊரறிஞ்ச பிராமணனுக்கு போல் எதுக்குன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவார். அது இன்னும் இதுவாக சொல்லுவார். அதே மாதிரி வரதன்னு பேரே இருக்கும்போது அவருக்கு என்னது வரதஸ்தத்தை வேற காமிக்கணும், அவர் பேரே போடுமே அப்படின்னு சொல்றேன். ஒன்று பபா பரிமளோல்லாச வாசிதாதர பல்லவம் முகம் வரதராஜஸ்ய மந்தஸ்மித உபாசனை. வரதன் வந்து அந்த பப்பா ஹோமம் பண்ணும்போது அவதாரம் பண்ண இல்லையோ, அந்த அப்போ அவதாரம் பண்ண வேலை இன்னி வரைக்கும் வரதனுடைய கீழ் உதடுல, அது அதரோஷ்டம்னு பேர், கீழ் உதடுல சொல்றீங்க அந்த ஸ்தோத்திரத்துல பப்பா பரிமளம். அந்த பப்பா பரிமளம் பப்பையினுடைய வாசனை இது பரியந்தும் நமக்கு அந்த வாசனையோட தான் பெருமாள் எழுதிருக்கு அப்படின்னு பல விதமா அப்பை தீட்சிதர் வர்ணிக்கிறேன். அப்ப இப்ப தேவாதிராஜன் எங்கெங்கோ நீங்க பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் செவிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்கோ. இப்போ 824வது யாகம் பண்ணிருக்கு இந்த சுவாமி. இங்க பண்ண இப்போ 820ன்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தினால இது வந்து 1000 மடங்கு பலனை கொடுக்கும். இப்போ அவர் 8000 யாகம் பண்ணதுக்கு உண்டான பலன் இந்த க்ஷேத்திரத்தினால அவருக்கு உண்டு. ஏன்னா இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம் சொல்றது அடியது ஒன்றும் ஏறிட்டு ஒன்றும் அதிக பிரசங்கியான அடியன் சொல்லலை. இப்போ இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம் இந்த க்ஷேத்திரத்துல யாவன் ஒருவன் எந்த கர்மாவை பண்ணுகிறானோ அந்த கர்மா 1000 மடங்கான பலனை கொடுக்கக்கூடியது. அதே அபசாரத்துக்கும் அது உண்டு, அதுக்கு எதிர்மறையான விஷயத்துக்கும் உண்டு. அதே மாதிரி பகவான் ஆராதனத்துக்கும் யாகத்துக்கும் யஜ்ஞத்துக்கும் இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம்ன்றது 1000 மடங்கு பலனை கொடுக்கக்கூடியது. அப்படின்றதுனால இந்த சுவாமியை சேவிச்சாலே நீங்கள் எல்லாம் பண்ண இந்த பாகவதோத்தமாளுடைய திருவடி தாமரைகள்ல அடியன் தாங்க பிரணாமம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த யாகம் சுவாமி சொன்ன 824 யாகம் வந்து இன்னும் சகசிரமான அபிவிருத்தனம் பண்ணி அவருடைய திருத்தோப்பனாருடைய சங்கல்பம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சௌந்தரராஜ சுவாமி அவர் பல இடங்களில் சொன்னேன். அந்த இதெல்லாம் வந்து சமஸ்தமான பலனை கொடுத்து இன்னைக்கும் லோகத்தில் நமக்கு மழை பெஞ்சு தர்மங்கள்லாம் பண்ணி நம்மளாம் சந்தியாந்தனாதிகள் பண்ணக்கூடிய ஸ்தானம் இருக்கு நமக்குன்னா இந்த மாதிரி மகான்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய காரணங்கள் தான் காரணங்கள் தவிர நம்மளால எந்த விதமான இதுவும் இல்லை. வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம்னு வரதம் திருவடியில பிரார்த்திக்க மட்டும்தான் நம்மளால முடியுது. வேற எந்த விதமான கைங்கரியும் பண்ண முடியல. பாட்டுலகங்கள் முன்னிலும் தான் நிறைந்து எல்லை கமலக்கண்ணனை அந்தன் குருகோச்சரதோபன் சொல்லப்பட்டாயிரத்துள் தீர்வதும் வல்லார்கள் நலமதத்தால் மனைவாழ்வர் கொண்ட மக்கள்